کو ہمارا سلام ہو. یہ آجا رمضان کا تحفہ، یہ آجا بابو. آم کیا کلو ہے؟ 100 روپے کلو ہے. چوسا ایک دم میٹھا رمضان کا تحفہ. کتنا لے گئے؟ 2 کلو دے دیں. 2 کلو میں نکالتا ہوں. ہاں تم نکال لو. کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے؟ آپ اپنی اولاد کو حرام کھلا رہے ہیں. آپ چند پیسوں کے خاطر اپنا ایمان بیچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار میں دیانتداری کی تاکید کی ہے. جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی. زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی آ گئی آ گئی. غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو. غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو. میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی. اور یہ بطور خاص میں شہید امجد صابری بھائی اور شہید استاد جعفر کے لیے پیش کر رہا ہوں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے. موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں. موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں. موت کا کیا خطر، موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا آ گئی آ گئی. جب خدا کو موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں. موت کا کیا خطر، موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا آ گئی آ گئی. اور جبرائیل اور قمبر پا کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں. جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا، راس جس کو تیری نوکری آ گئی. راس جس کو تیری نوکری آ گئی. عشق جب تک نہ ہو شیر ہوتا نہیں، مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح کی. عشق جب تک نہ ہو شیر ہوتا نہیں، مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح کی. میرے مولا میرے مولا میرے مولا میں قربان تیرے عشق کے، سبط جعفر کو بھی شاعری آ گئی. میرے مولا میں قربان تیرے عشق کے، سبط جعفر کو بھی شاعری آ گئی.
جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ سبحان اللہ، جیتے رہیے جیتے رہیے۔ سبط جعفر کی بھی کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ باندھی ہے، بہت اچھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور آپ کی یہ گفتگو سن کر اسی شہادت کے عنوان پر شعر مجھے یاد آئے بسم اللہ۔ کہ مٹے جو راہ میں ان کی انہیں حیات ملی، مٹے جو راہ راہ میں میں ان ان کی کی انہیں حیات ملی۔ شہید لوگ بظاہر کفن میں رہتے ہیں، واہ 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 واہ، لوگ بظاہر ظاہر کفن میں رہتے ہیں۔ ہاں؟ اور دوسرا یہ یاد آیا کہ جو سبط جعفر والا ابھی آپ نے ذکر کیا، تو میں ہر جگہ منسٹری میں بھی یہ شعر پڑھتا تھا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے تو آج موت کو بھی عاجز کر دیا۔ ہاں 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 ہاں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ شاہ جی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کلام کے بعد جگہ بنتی نہیں، لیکن پھر بھی آپ سب سے عاجزی کے ساتھ حب علی کی تو کہیں ہمارے لفظ ہو ہی نہیں سکتے نا، ہو نہیں سکتے، سیرت پہ ہم کیا بات کر سکتے ہیں، لیکن حصہ تو ڈالنا ہے نا۔ جان میں آتی ہے ایک جان علی کہنے سے، واہ واہ، جان میں آتی ہے ایک جان علی کہنے سے، بے شک جان میں آتی ہے ایک جان علی کہنے سے، آدمی بنتا ہے انسان علی کہنے سے۔ واہ 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 واہ، جان میں آتی ہے ایک جان علی کہنے سے، آدمی بنتا ہے انسان علی کہنے سے، حفظ کرتا بھی نہیں بھولنے کا ڈر بھی نہیں، حفظ کرتا بھی نہیں، حفظ کرتا بھی نہیں بھولنے کا ڈر بھی نہیں، پاس آتا نہیں ہزیان علی کہنے سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حفظ کرتا بھی نہیں بھولنے کا ڈر بھی نہیں، پاس آتا نہیں ہزیان علی کہنے سے۔ اور غور کیجئے کیا گا، بات ہے کیا بات ہے۔ جو تکلف میں رہے رتبوں سے محروم ہے وہ، جو تکلف میں رہے رتبوں سے محروم ہے وہ، 10ویں درجے پہ ہے سلمان علی کہنے سے، 10ویں درجے پہ ہے سلمان علی کہنے سے۔ اور آج یہ ذکر ہوگا پھر حضرت سلمان فارسی کا بھی۔ خدا نے کہا 40ویں دن خیبر میں، خود خدا نے کہا 40ویں دن خیبر میں، خود خدا نے کہا 40ویں دن خیبر میں، مشکل ہوتی ہے آسان علی کہنے سے۔ پھر سے خود خدا نے کہا 40ویں دن خیبر میں، خود خدا نے کہا 40ویں دن خیبر میں، مشکلیں ہوتی ہیں آسان علی کہنے سے، جان میں آتی ہے جان علی کہنے سے۔ اور آج حضرت ہم تو اسے حکم نبی مانتے ہیں، حکم نبی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا سما باندھ دیا یار آپ دونوں نے۔ اب یہیں پہ بات کریں۔ بلال بھائی، جی حضرت سلمان کا آپ نے ذکر کیا، جناب سلمان فارسی جن کے بارے میں فرمایا کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے۔ کسی نے پوچھا کہ سلمان یہ بتاؤ کہ بولنا اچھا ہے یا خاموش رہنا اچھا ہے، بہتر کیا ہے؟ تو سلمان فارسی نے اسے فرمایا مسکراتے ہوئے کہ بہتر تو یہ ہے کہ زندگی بھر خاموش رہو، لیکن ہاں بہتر تو یہ ہے کہ زندگی بھر خاموش رہو، لیکن جہاں علی کا ذکر ہو تو بہتر یہ ہے کہ زندگی بھر بولتے رہو۔ واہ واہ واہ، میں بھی اس پہ اپنا ہدیہ پیش کروں گا۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کر رہا ہوں۔ ضامن بھائی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے۔ فرحانہ آپا کا ہم انتظار کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آئیں گی۔ اکبر دست صاحب کا بھی ہم انتظار کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے۔ حاجی نف طیب صاحب ہمیشہ کی طرح آپ لوگ جب آتے ہیں تو لگتا ہے کہ آج ٹھیک ہے، آج ٹھیک ہے، آج ٹھیک ہے۔ صفدر عباس بہت شکریہ آپ کا، شیف سمیہ بہت شکریہ آپ کا، اور ڈاکٹر بلقیس ہمیشہ کی طرح بہت شفقت آپ کی۔ سلمان فارسی میں حصہ ڈالوں گا۔ سلمان فارسی کی زندگی جو ہے یہ بخاری شریف ہے، طبعی زندگی تقریباً 250 سال کی ایک لگ بھگ ہے۔ آپ کے والد بڑے امیر تھے اور کیونکہ زرتشت تھے تو آپ نے ان کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو یہ باہر نہ جائیں۔ تو بچپن میں آپ باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ کلیسا میں بھی عبادت ہو رہی ہے تو آپ کو وہ انداز عبادت اچھا لگا، تو اس میں آپ کے اندر ایک جستجو پیدا ہوئی۔ میں اس کو بغاوت نہیں کہہ رہا، جستجو پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں کہ کیا صورت
ہے किस तरह से लोग खुदा को तलाश करते हैं। इस तलाश के अंदर आपने 250 साल गुजारे, 250 साल। फिर आपको लोगों ने बताया था, आप ही के रहनुमाओं ने बताया था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जहाँ पे होंगे वहाँ की निशानियाँ बताई। उनमें से एक निशानी थी खजूरों के दरख्त की, उनमें से ये निशानी बताई। जब आप ढूंढते 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 यहाँ तक पहुँचे तो फिर आपने देखा कि खजूरों के दरख्त हैं मदीने में, तो मैं देखूँ यहीं नबी होगा। फिर मोहरे नबूवत जो है वो एक निशानी बताई। आप मदीने में आ गए, खजूरें देख ली, इसके बावजूद आप रसूल के साथ रहते थे लेकिन पीछे पीछे रहते थे। एक दफ़ा आप जन्नतुल बकी में बैठे किसी को दफन सहाबी को कर रहे, तो आप पीछे जाके खड़े हो गए सलमान फारसी, क्योंकि आखिरी निशानी जो थी वो मोहरे नबूवत देखनी थी। जब आपने पीछे खड़े, आपने पीछे नहीं देखा, रसूल पाक ने कहा सलमान आओ और देख लो। कहा या रसूलल्लाह आपका कुर्ता है, आपने छड़ी दी अपनी, कहा कि उठा लो। कहा या रसूलल्लाह आप, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छड़ी से कुर्ता उठाया, कहा देख ली, कहा या रसूलल्लाह और उठाइए। आपने और उठाया, तो आपने भड़ के चूमा उसको और फिर आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सलमान फारसी का ये कलमा पढ़ना 250 साल में बगदाद के, मिस्र के बाजारों में 10 दफा से ज्यादा बिकने के बाद हुआ। जब तक कोई बिकता 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 पहुंचे ना यहाँ तक, वो सलमान फारसी नहीं बनता। हम बात तो कर जाते हैं, ये जो 10 का सीगा है ना, हुजूर ये 10 दफा बाजारों में बिके, फिर यहाँ तक पहुंचे और ये तो फिर 10वें ही दर्जे पे पहुंचे, 10वें ही दर्जे पे रहे। अकबर दर साहब अस्सलाम वालेकुम, फरहाना आपा अस्सलाम वालेकुम। हजरत आप खड़े ना हुआ कीजिए, आप तशरीफ लाए कीजिए। कैसे मजाज आपके, आप तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम आपा, अस्सलाम वालेकुम आपा, आप तशरीफ लाए। अल्लाह अल्लाह, कैसे मजाज है हजरत, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। कल हमने अपने देखने वालों से वादा किया था कि आज हम उनको इराक लेके जाएंगे। इसको हमने नाम तो दिया था सफ़र करबला आपा, लेकिन आज हम 2-3-4 जगहों पर लेके जाएंगे आपको। और इसमें इंशाल्लाह ताला जब इन जगहों पे जाएंगे तो गौर कीजिएगा, बल्कि गौर ना कीजिएगा, मैं तो आपसे सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि हाथ उठाइएगा और दुआ में शामिल होइएगा, क्योंकि जब आप ज़ियारत कर रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि हम भी उसी जगह वहाँ पे शामिल है। सबसे पहले तो हम रोज़ा इमाम अली करमल्ला जो है यहाँ पे जाएंगे, फिर एक बहुत खूबसूरत जगह है वादी सलाम जो कि नजफ़ में ही है, वहाँ जाएंगे। फिर हम मस्जिद कूफा में जाएंगे जहाँ हम शहादत कर रहे थे कल, उस जगह का तस्करा तो करते हैं लेकिन ये तफसील से आप देखिएगा, फिर इसका तस्करा भी करेंगे। और फिर सबसे बढ़ के जो बात होगी वो इमाम अली, बढ़ के मुझे नहीं पता लफ्ज़ इस्तेमाल करना भी चाहिए या नहीं, वो इमाम अली करमल्ला का घर। और हज़रत हदियतन अर्ज़ कर रहा हूँ, जब इमाम अली के घर में दाखिल होने लगे तो हमारे साथ जो मुतराजिम थे, क्या मुतराजिम है खुदा की कसम उनके, मैं हकीम साहब ईमानदारी से कह रहा हूँ, इराक़ के मुतराजिम, मैं अदब से कह रहा हूँ, मैं तंज़न नहीं कह रहा, बिल्कुल हमारे पाकिस्तान के ज्यादातर काबिल तरीन मजहबी लोगों से ज्यादा काबिल है। इतनी तारीख जानते हैं हर तरफ की, वो वेस्ट हो या ईस्ट हो, हर तरफ की, कि वो सिर्फ तर्जुमा करने वाले नहीं है, वो आपकी रहनुमाई भी करते हैं। तो जब हमने कहा कि हम घर के अंदर दाखिल कहाँ से हों, तो उन्होंने कहा इस जगह से दाखिल हुई, इस जगह से दाखिल। हमने कहा इस जगह क्यों दाखिल हों, हम उस जगह से क्यों ना दाखिल हों। घर के 2 अंदाज हैं, मैं ये अर्ज करूंगा देर से, लेकिन जहाँ से उन्होंने हमें दाखिल किया ये वो दहलीज थी जहाँ से उम्मे बनीन दाखिल हुई थी। कहा कि ये वो जगह है जहाँ पे आप जब दाखिल होने लगी तो आपने यहाँ दहलीज पे अपने माथे को रखा और आपने कहा कि मुझे माँ ना समझना, मैं आप लोगों की खिदमतगार हूँ। जब ये माँ औलाद पैदा करेगी वो तो फिर अब्बास गाजी जैसे बच्चे होंगे। बहुत बड़ी और बहुत मुख्तलिफ बात सफ़र इराक़ में जो हमने देखी और तज्ज़ियाती नज़र से देखी, हज़रत यकीन कीजिए इंतहाई तज्ज़ियाती नज़र के, पाकिस्तान के बेहतरीन मशाइख और बेहतरीन उलमा इकराम माशाअल्लाह ताला हमारे साथ थे, जो सबसे आला और बेहतरीन जगह देखी, जो बात देखी वो एक जिक्र करके जाता हूँ, वक्फे पे वापस आते हैं और इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। जहाँ पे दिल और दिमाग खुले हुए हों वहाँ वुस्सत कल्ब की जो एहतराम और तौकीर खुदावंद करता है उसका नज़ारा जो है वो आपको इराक जाके देखना पड़ेगा। अगर आपके दिल बंद हों, सही बात, उसका नज़ारा मुझे लगता है आपको शायद पाकिस्तान में करना पड़ेगा। खुदा की कसम, जो लोगों के दिल खुले थे, जो लोगों ने अपने हाथ हमारे पाँव के नीचे रखे, खुदा की कसम
دیکھا نہیں جا سکتا تھا. واپس آتا ہوں اور آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہاں کے نوجوان جو ہیں جب وہ اپنا ہنی مون مناتے ہیں تو ہمارے بچے کہاں جاتے ہیں اور ان کے نوجوان جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں. واپس آئیے اور انشاءاللہ روضے پہ بھی چلتے ہیں اور ذکر بھی کرتا ہوں. سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو. اولیاء کو ہمارا سلام ہو. لال بھائی کلام پیش کرو. جناب ریحان اعظمی کا لکھا ہوا کلام ہے. ریحان اعظمی نے خاص طور سے آج کی اس تقریب کے لیے، آج کی اس محفل کے لیے، آج کی اس ٹرانسمیشن کے لیے اور آج کے اس دن کی مناسبت سے تازہ کلام لکھا ہے. پیش کرتا ہوں. تقسیم کار رزق ہیں مولائے کائنات، تقسیم کار رزق ہیں مولائے کائنات، مشکل میں دین ہو تو یہ حلال مشکلات. تقسیم کار رزق ہیں مولائے کائنات، مشکل میں دین ہو تو یہ ہیں حلال مشکلات. ان کا وجود عرش و زمیں کے لیے ثبات، ان کا وجود عرش و زمیں کے لیے ثبات. اوصاف کبریا میں ڈھلی ہے علی کی ذات. حق بھی ہیں حق شناس ہیں حق کا اصول ہیں، حق بھی ہیں حق شناس ہیں حق کا اصول ہیں. گویا لسان حق میں زبان رسول ہیں، گویا لسان حق میں زبان رسول ہیں. دست خدا لسان خدا مرتضیٰ علی، دست خدا لسان خدا مرتضیٰ علی. روزی رساں مسیح جہاں مقتدا علی. عادل عدیل رمز فنا و بقا علی، عادل عدیل رمز فنا و بقا علی. نفس رسول تاج سر فاطمہ علی، نفس رسول تاج سر فاطمہ علی. ایسا جری ہے کون جو ان سے وغا کرے، سبحان اللہ. ایسا جری ہے کون جو ان سے وغا کرے، جب ان پہ اعتماد خود ان کا خدا کرے. واہ 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 سبحان اللہ. جب ان پہ اعتماد، ایسا جری ہے کون جو ان سے وغا کرے، جب ان پہ اعتماد خود ان کا خدا کرے. نہج البلاغہ اس کی مکمل دلیل ہے، بے شک سرمانہ کلام خدائے جلیل ہے. نکتہ بنکتہ نکتہ باسات جلیل ہے. بے شک. تشنا لبان علم کے حق میں سبیل ہے. مقروض ان کا عالم امکان ہو گیا، مقروض ان کا عالم امکان ہو گیا. ان کا عمل عمل نہیں ایمان ہو گیا، عمل نہیں ایمان ہو گیا. مقروض ان کا عالم امکان ہو گیا، ان کا عمل عمل نہیں ایمان ہو گیا. اصحاب مصطفیٰ ہو کے احباب مرتضیٰ، اے چشم کائنات ذرا دیکھ کر بتا، کس کو ملا ہے بوذر و قمبر سا مرتبہ، سلمان کے شرف کو فرشتہ نہ پا سکا. سبحان اللہ. دونوں جہاں میں ایسے دلاور نہ ہو سکے، خاک قدوم مالک اشتر نہ ہو سکے. سبحان اللہ. عالم بھی ہیں سخی بھی ہیں سخاوت نواز بھی، واہ. عالم بھی ہیں سخی بھی سخاوت نواز بھی. حاکم بھی ہیں حکیم بھی ہیں پردہ ساز بھی، ہر ایک محاذ عشق میں ہے سرفراز بھی. سجدوں پہ اس کے سجدہ گناہ ہے نماز بھی، واہ 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 واہ. سجدوں پہ ان کے سجدہ گناہ ہے نماز بھی. چہرے پہ اس کے عکس سے تغیر نہیں ملا، چہرے پہ ان کے عکس سے تغیر نہیں ملا. رب کی طرف سے ان کو تکبر نہیں ملا، سبحان اللہ. رب کی طرف سے ان کو تکبر، رب کی طرف سے ان کو تکبر نہیں ملا. 18ویں کی صبح قیامت کی تھی خبر، 18ویں کی صبح قیامت کی تھی خبر. مرغابیوں نے پائے علی پہ رکھے تھے سر، دامن پکڑ کے کہتی تھی یا شاہ ربر، پڑھیے نماز آج خدا را درون گھر، پڑھیے نماز آج خدا را درون گھر. حالات کر رہے ہیں اشارہ نہ جائیے،
हालात कर रहे हैं इशारा न जाइए, नौहा गुनाह सुबह का तारा न जाइए। बोले अली नमाज की नियत में कर चुका, मैं जानता हूं आज जो गुजरेगा वाकया, मेरा कदम बढ़ा हुआ पीछे नहीं हटा, है मेरी कामयाबी का लम्हा रुका हुआ। हाँ, वाह 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 वाह, है मेरी बोले अली नमाज की नियत में कर चुका, मैं जानता हूं आज जो गुजरेगा वाकया, मेरा कदम बढ़ा हुआ पीछे नहीं हटा, है मेरी कामयाबी का लम्हा रुका हुआ। कातिल स्याही रात की मैं सुबह नूर हूं, वाह, कातिल स्याही रात की मैं सुबह नूर हूं, अल्लाह जानता है कि मैं बेकसूर हूं। सुभान अल्लाह। पहुंचे अबू तुराब जो घर में लहू लहू की, भाइयों ने ज़ैनब मुस्तर से गुफ्तगू, किसने चलाई तेग सितम कौन था उदू, ढूंढो कोई तबीब करे जख्म को रुफू, आंसू रवां है चश्मे चरागे मुनीर से, खून बह रहा है फर्क जनाबे अमीर से। रेहान कब्ल ईद अजब सानहा हुआ, घर करबला का बना कब्ल करबला। रेहान कब्ल ईद अजब सानहा हुआ, घर करबला अली का बना कब्ल करबला। नागाह सहने काबे में फर्शे अज़ा बिछा, वाह हसरता के शोर उठा ता फलक गया। रंजो अलम के तीर दिलों में उतर गए, मौलाए कायनात जहां से गुजर गए, मौलाए कायनात जहां से गुजर गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रज़ा भाई बहुत ममनून, बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपकी, बहुत शुक्रिया। ये हिस्सा है अपना जो सबने डालना है इस जिक्र में, आपने भी हमारे साथ, ये हमारी भी कोशिश थी कि शामिल हाल हो जाएं आज के दिन। हम तो ना उस गम का इजहार कर सकते हैं और ना उनकी अकीदत में उनकी वो सीरत बयान कर सकते हैं जो कि उनका हक है और हमारा फ़र्ज़ है जो हम करें। लेकिन आज जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हम आपके साथ होंगे 4 जगहों पे, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, वादी सलाम में, मस्जिद कूफा में और इमाम अली जिनके घर का ये जिक्र कर रहे थे रज़ा भाई, इनके घर में। कुछ अर्सा पहले हमें मौका मिला, लाहौर में हुसैन अकबर साहब हैं, डॉक्टर हुसैन अकबर साहब हैं, उनके वजह से हमें इमाम हुसैन के मतवली के इनविटेशन आए और उन्होंने कहा कि हज़रत आप तशरीफ़ लाइए। हम यहाँ से एक ग्रुप बनाकर वहाँ पे गए। हमारे साथ सुंदर शरीफ के हबीब इरफानी साहब भी थे, उनकी भी आप बातें सुनेंगे। और सबसे ज़्यादा जो याद आते हैं वो हसन आते हैं जो कि अबू जवाद हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जिक्र करता चला जाऊँ कि मैं तो उनके साथ गया वहाँ पे ज़ियारतों के लिए, मेरा बड़ा दिल था। मेरे साथ मेरा सीनियर प्रोड्यूसर लाहौर में जो राव शाहिद है, उसने कहा हज़रत मैं भी जाऊँगा, और हमारे पास कोई इंतज़ाम नहीं था। हमने कहा कि वहाँ करबला वाले जो हैं, वो करबला टीवी वाले जो हैं वो देंगे टीवी। राव शाहिद का जो सीधा हाथ है उसकी हड्डी टूट चुकी हुई है, लेकिन वो यहाँ से कैमरा लेकर गए और वहाँ पे करबला टीवी वालों ने कहा रज़ा भाई कि हम आपके साथ करेंगे सब कुछ। कमाल की बात। वो कहता है कि हज़रत मैं इस काम में कोई रिस्क और चांस नहीं लूँगा, अगर अल्लाह ने मेरे अमाल पे फ़ैसला किया तो बख्शा नहीं जाऊँगा, ये काम मुझे करने दीजिए। 26, 27, 28 घंटे की रिकॉर्डिंग, जिसमें कि कम से कम 40-50 घंटे उस शख्स ने कैमरे को अपने हाथ पे अकेले ने उठा के रखा। ये सारी फिल्म जो आप देखेंगे ये इस इंसान की बनाई हुई है। और यकीन कीजिए मुझे नहीं पता किसकी मोहब्बत और किसकी अकीदत ज़्यादा हो, लेकिन इस शख्स ने उस जगह पे जूता पहनने से इनकार कर दिया कि पता नहीं किस जगह पे किस सहाबी का पाँव लगा होगा। इराक़ में आमद बहुत खूबसूरत अंदाज था। इराक़ में जब दाखिल हुए तो हमारा ख्याल था कि हमें 5 स्टार होटल में रखा जाएगा, और हम गए भी। 5 स्टार होटल में चेक इन करने से पहले उन्होंने कहा कि आपके ये शान के शाया नहीं है। तो हमने सोचा ये बहुत ही गैर मुनासिब बात है कि हम एक होटल में, ये 5 स्टार होटल से ज़्यादा बेहतर किसी मुल्क में क्या जगह हो सकती है। लेकिन देखिए यहाँ पे मुझे वो सहाबिया भी याद आ रही हैं जिन्होंने कहा था कि इतनी मेरे पे अल्लाह की रहमत है, इससे ज़्यादा क्या हो सकती है। फिर शौहर शहीद हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका निकाह हुआ। हमें मेहमान ठहराया गया इमाम हुसैन के रोज़े का, और जहाँ जब तक वहाँ रहे उस दस्तरखान पे रहे और उन्हीं का खाया वहाँ पे। ये करबला से नजफ़ का जो सफ़र है ये भी एक इंतहाई लजीज़ और ख़ूबसूरत सफ़र है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो मैं आप लोगों को अर्ज़ करूं, करबला से नजफ़ का अच्छा खासा सफ़र है। जैसे कि आप लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं, यकीन कीजिए आपको इस बात का यकीन नहीं आता जब तक देखा ना हो कि अतराफ़ सड़क के अतराफ़ में लोगों ने जो अपने घर हैं
وہ سڑک تک لے کر آئے ہوئے ہیں, سڑک تک لے کر آئے ہوئے ہیں. کیوں لے کر آئے ہوئے ہیں؟ وہ آپ کو باتھ روم کی فیسلٹی دیتے ہیں, پانی کی فیسلٹی دیتے ہیں, نہانے کی فیسلٹی دیتے ہیں, کھانا دیتے ہیں. اس کے بعد آپ جب کھانا کھا رہے ہو سب نہا دھو کے غسل کر کے, پھر وہ آپ کے لیے تازہ جرابیں لے کر آتے ہیں, تازہ بنیان لے کر آتے ہیں. اور آپ جب کھانا کھا رہے ہیں, اور کھانے میں کوئی ہلکی چیز نہیں ہو سکتی, بریانی ہوگی, قورمہ ہو, مطلب ان کے مطابق جو بہترین غذا ہوگی. اور یہ ذاتی طور پہ لوگ کر رہے ہیں, اور یہ کوئی لوگ نہیں ہے, ذاتی طور پہ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ بیٹھیں گے کھانے کے لیے تو آپ کی ٹانگیں دبانے کے لیے بھی لوگ وہاں پہ حاضر ہو جائیں گے کہ جناب آپ تھک گئے ہوں گے بس میں بیٹھے بیٹھے, تو آپ کی ٹانگیں دبانے کے لیے آ جائیں گے. اور یہ میں بات اپنے علماء کرام کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں. در صاحب یقین کیجئے کہ ہمیں وہاں لوگوں نے بتایا کہ جتنے زائرین آئے ہیں, ہو سکتا ہے اللہ عالم, ہو سکتا ہے ان کا تعلق ان لوگوں سے ہو جن کو کہ ہم ظاہری طور پہ اہل تشیع کہتے ہیں. میں تو کہتا ہوں علی سے محبت کرنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ لیکن وہ جو خدمت گزار تھے وہ امام ابو حنیفہ کے فتوے پہ چلنے والے تھے, وہ حنفی تھے سارے, اور خدمت کرتے تھے ان لوگوں کی جو زائرین ہیں, جو تقدس وہاں پہ ہم نے زائرین کا دیکھا. یقین کیجئے کہ یہ بھی ایک نہ بھولنے والی چیز ہے. چھوٹے بازار جس طرح کہ لاہور کی نارکلی ہے, اس طرح کے بازاروں میں سے گزرتے ہوئے جب آپ پہنچتے ہیں امام علی کرم اللہ کے روضے تک, اس عاجزی کے قربان جائیے کہ وہاں پہ جوتیاں, ہم یہاں پہ عادی تھے ہمیشہ جوتیاں پیسے دینے کی, ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہاں پہ جو لوگ جوتے لینے کے لیے کھڑے ہیں وہ اپنے ایک ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ پہ پکڑیں گے اور آپ سے آ کے جوتا مانگیں گے اور کہیں گے کہ آپ نے مجھ پہ احسان کیا کہ اپنا جوتا جو ہے وہ میرے پاس آپ حفاظت کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں. ان کے لیے یہ عقیدت بھی ہے, اور مجھے لگتا ہے ان کی یہی عبادت ہے کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں. اتنی عاجزی دیکھیں تو علم ہوتا ہے. میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا نا کہ وہاں پہ لوگ جو نوجوان ہیں وہ کس طرح اپنی شادی کی اپنی شادی کو مناتے ہیں, ہنی مون کیسے مناتے ہیں. وہاں پہ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ عراق کی بچہ یا بچی, ہو سکتا کہتے ہوں, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو میں نے دیکھا کہ آپ نے جناب بینکاک جانا ہے, آپ نے مری جانا ہے, آپ نے فلاں جگہ, کوئی نہیں کہتا. وہ اپنا سارا سامان جو ان کے والدین نے, رضا بھائی ان کو جہیز کی صورت میں کہا جاتا, جو بھی ان کو تحائف دیے ہوتے ہیں, وہ سارے تحائف لے کے حرم حضرت عباس کے, حضرت حسین کے یا امام علی کرم اللہ کے حرم میں پہنچ جاتے ہیں سامان لے کے. کون بیٹی ہوگی جو جائے, کون داماد ہوگا میرا جو جائے, سامان, نیا سامان لے کر, اور زائرین کو کہتے ہیں حضور آپ ہمارا سامان استعمال کریں, اس کو استعمال کیجئے جب تک چاہیں. اگر آپ نیاز کے طور پہ اس کو لے کے جانا چاہیں تو لے جائیں, چھوڑ کے جانا چاہیں تو ہمارا یہ فون ہے, اس پہ ہم خود آ کے یہاں سے لے جائیں گے. یہ وہ قوم, اس کو مارا جا سکتا ہے, اس کو ہرایا نہیں جا سکتا. وہ کام وہاں پہ خدا کی قسم کہ انسان دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ ہم جو اتنی باتیں کرتے ہیں امام علی کرم اللہ کی, ہم جو اتنا بڑا ایک قد بناتے ہیں, ہم فاتح خیبر کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں لعاب دہن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے چوسا, ان کی آنکھوں پہ لگا, ان کی ٹانگوں پہ لگا. یہ وہ شخصیت ہے. جب اس شخصیت کے آپ محل میں, میں اس کو روزہ نہیں کہتا, محل میں داخل ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے محلوں میں اپنے تاجوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. جب آپ جاتے ہیں آپ اپنی دل کی کیفیت کو اس وقت سوچ نہیں سکتے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ امام علی کرم اللہ کے پاس نہیں آئے. خدا کی قسم, یہ میں اپنے دل کی کہہ رہا ہوں, میں کسی کے دل کی کیفیت نہیں کہہ سکتا. آپ علی کے پاس نہیں آئے, خدا کی قسم آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے بھائی یا اپنے باپ کے پاس آئے ہیں. اتنی ہی شفقت اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے جیسے آپ کسی غلطی کو کر کے آئیں اور آپ کو پتا ہو کہ میرا باپ شفیق ہے, میری غلطی کے باوجود میری غلطی پہ پردہ ڈالے گا, مجھے بچائے گا, مجھے گلے سے لگائے گا. ہو سکتا ہے بہت سے دوست سمجھتے ہوں کہ جالی کو ہاتھ لگانا بدعت ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن خدا کی قسم جو لطف علی کے روضے کی جالی کو ہاتھ لگا کے آیا آپ سوچ نہیں سکتے. وہ ٹھنڈک, وہ آسودگی جو امام کے روضے پہ ملی, اللہ 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 اللہ. اس روضے کی واپس آئیں گے تو آپ کو فلم دکھاؤں گا جو ہمیں وہاں زیارت کرتے ہوئے نصیب ہوئی. واپس آتے ہیں تو اس روضے کی باقی باتیں اپنے علماء کرام سے اور آپ سے شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ. سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو.
सुल्तान औलिया को हमारा सलाम हो। ये जनाजा है अली का शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का शाह खैबर गिर का, हाय बाबा मर गया आए शब्बरो शब्बीर का। ये जनाजा है अली का शाह खैबर गिर का, हाय बाबा मर गया शब्बरो शब्बीर का। ये शेर किस ये तरह पढ़ दिया जनाजा आपने? है अली किस का तरह पढ़ दिया ये आपने शेर? शाह खैबर गिर का। हाय 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 नज़ाम अली ने नज़ाम जाने अली को क्या ख्याल आता रहा, हाय नज़ाम जाने अली को क्या ख्याल आता रहा, मुंह कभी ज़ैनब का देखा और कभी शब्बीर का। हाय गम अली की बेटियों के फिर से ताज़ा हो गए, गम अली की बेटियों के फिर से ताज़ा हो गए, गम अभी भूली न थी वो मादरे दिलगीर का। सुभान अल्लाह। गम अभी भूली न थी वो मादरे दिलगीर का, और बाप की मैयत से ज़ैनब का लिपटना बार बार, बाप की मैयत से ज़ैनब का लिपटना बार बार, दिल हिलाता था वो मंजर साहिबे तौकीर का। क्यों चलाई तेग हैदर पर बिने मुलजिम बता, क्यों चलाई तेग हैदर पर बिने मुलजिम बता, कत्ल कुरान कर दिया काटा गला तफसीर का। हाय 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 क्यों हाय, चलाई काटा गला तेग तफसीर हैदर का। बिने मुलजिम बता, कत्ल कुरान कर दिया काटा गला तफसीर का। ये जनाजा है अली का शाह खैबर गिर का, हाय ये बाबा जनाजा, मर गया। ये है जनाजा, ये है जनाजा। आपके साथ इंशाअल्लाह ताला 5 बजे की जो न्यूज़ है उसके बाद हज़रत अली के जो रोज़ा है उस पर ले जाएंगे। हज़रत आप भी वहाँ तशरीफ़ लेके गए। मैं वहाँ जब गया तो मैंने दिल के अंदर दो लोग होते हैं मेरे दिल के अंदर होते हैं। अल्लाह ताला मुझे साफ़ करे, मेरे दिल को साफ़ करे, मुझे नफ्स के हवाले ना करे। एक तो दिल के अंदर सार्किज़म बड़ी होती है, तंज बड़ा होता है, हम। दूसरा, इंसान हमेशा दूसरे को और तरह से समझता है। मेरा ख्याल था ज़ाती, हज़रत आप भी इस पे फरमाइए कि शायद वहाँ पे मैं इस कदर बिद्दत देखूँ कि शायद कुछ लोग इमाम अली करमल्लाह के रोज़े को सजदा कर रहे हो। ये मेरे जहन में था। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, गवाही दे रहा हूँ, तमाम लोगों के सजदे किबला की तरफ। किबला की तरफ। सही बात है। बल्कि ये कि रोज़े के साथ है या दूर है, सजदा किबला। अगर आप वहाँ सजदा लोगों को नमाज पढ़ते हुए देखेंगे तो कोई तारुस किसी का नहीं है, कोई हाथ बांध कर नमाज पढ़ रहा है, हाथ छोड़ कर नमाज पढ़ रहा है, बिल्कुल। किसी से कोई किसी को जो है वो नहीं है सरोकार के साहब आप कैसे नमाज पढ़ रहे हैं। कोई किसी के सर पे टोपियां नहीं डालता जाके, कोई किसी को हाथ नहीं बांधता, कोई किसी की उंगलियां ऊपर नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। अब जैसे जो करना चाहता है वैसे करे, लेकिन और वो जो दुआएं लिखी हुई हैं वहाँ जो है वो आप देखेंगे जब आप सलाम पेश करते हैं और हज़रत अली के रोज़े आलिया पर जाली को हाथ लगाना न बिदत है, न जो है वो शिरक है, न और कोई ये ऐसा अमल है, ये तो मोहब्बत का इजहार है। मैं जब मदीना तैयबा में गया और मैंने हुजूर के रोज़े अक़दस की जाली को हाथ लगाया तो वो छुड़ते फ़ौरन दौड़ कर आ गए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के कहने का मा हाज़ा, मैंने कहा हाज़ी की मोहब्बत। मैंने जैसे उसको कहा कि ये मोहब्बत है, मैंने कहा और कुछ नहीं है, तो वो एकदम उसको पता नहीं करंट लगा, उसने हाथ छोड़ दिया मेरा। हजूर ये मोहब्बत पता कैसी है? जाली को हाथ लगाना मेरे नजदीक, मैं आजिज इंसान हूँ, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, मैं हर तरह से आपसे छोटा हूँ, लेकिन मुझे जब मोहब्बत आती है तो मैं आपके चेहरे को पकड़, सही बात है, सही बात है, मोहब्बत आती है ना, तो जब आपको मोहब्बत आएगी और हुब्बे अली होगा, वो दिल से निकलेगा, आप अपने हाथों को खाली कैसे छोड़ेंगे? कैसे छोड़ेंगे? जाली का तस्करा जब चल ही निकला है तो मैं अर्ज करूं कि जितने लोग ये बिदत के फतवे देते हैं वो दुनिया के हर मुस्लिम हुक्मरान को पूरे प्रोटोकॉल के साथ रोज़े अक़दस का दरवाज़ा खोलकर अंदर ले जाते हैं, वहाँ जाली चूमने देते हैं, गिलाफ जो सरकार के रोज़े में लगा उसको चूमने देते हैं, खुशबू लगाने देते हैं, और मैं तो अंदर हाजिर हुआ तो जितनी भी मुझसे गर्द अल्लाह
हाय 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 जितनी मुझसे थोड़ी बहुत गर्द जमा हो सकती थी वाह 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 वो वाह मैंने जमा की और जुबान पे रख के जिस्म का इस्तेमाल। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये खाली फतवे और लोगों के लिए हैं, तुम जिन्हें प्रोटोकॉल के हाई रैंक पे फाइज करते हो उनके लिए सारा इंतजाम करते हो, वहाँ फतवे कहाँ जाते हैं? हजरत जो मोहब्बत है लोगों के दिलों में इमाम अली करम अल्लाह की, वो देखने को मिलती है जब आप बुनियाद जो चारों तरफ में बरामदा है, चारों तरफ में बरामदा है, जब बरामदे में आप देखते हैं लोग कर क्या रहे हैं, लोग क्या कर, लोग वहां पे नवाफिल अदा कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात, नवाफिल अदा कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, किबला रुख कर रहे हैं और किबला रुख कर रहे हैं, किबला रुख। लेकिन वो जो आसानी देते हैं, हम थके हुए थे, हम लेट गए, हम उन्होंने किसी, मैं मस्जिद में अपनी घर की मस्जिद, मोहल्ले की मस्जिद में लेटूं, वो कहते हैं जनाब मस्जिद है, लेटना मना है, लिखा लगाया हुआ है यहाँ पे गुफ्तगू और लेटना मना है, सोना मना है। तो मैं हमेशा पूछता हूँ कि हजरत ये अगर गुफ्तगू मस्जिद में नहीं होगी तो फिर और कहाँ होगी? लेकिन वो जो मोहब्बत है लोगों की वहाँ पे, और कुरान हकीम पढ़ने की जो तलावत की जो गूंज है वहाँ पे, और फिर तीसरी बात वहाँ पे जो देखने वाली है कि वो सारा अहाता जो है रजा भाई, वहाँ पे लोग ने छोटे छोटे मजमे बनाए हुए हैं, छोटे छोटे मजले। हम अपनी जुबान में समझते हैं कि ये मजालिस हो रही हैं, तो हमने अपने मुतराजिम को बुलाया और पूछा कि हजरत ये क्या कर रहे हैं इस वक्त? 10 औरतें बैठी हैं, एक शख्स जो है वो उनको खुतबा दे रहा है, 15 लोग बैठे हैं, एक शख्स खुतबा दे रहा है, कई जगह ऐसी बनी हुई। हमने कहा हजरत ये क्या कर रहा है? कहता है मैं सुन के आता हूँ। उसने हमें फौरी तौर पर, उसको यकीन से पता होगा, लेकिन वो गवाही देना चाह रहा था ना, वो पास गया, एक के खड़ा हुआ, उसने सुना, ये अबू जवाद, दूसरे के गया सुना, तीसरे के गया सुना, कहा तफसीर समझा रहे हैं लोगों को। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ा जा रहा है और पढ़ाया जा रहा है। हुजूर जब रोजा होगा अली का तो वहाँ पे कुरान ही होगा, नमाज ही होगी, और क्या होगा वहाँ पे? तफसीर ही होगी। ये जो मोहब्बतों का रिश्ता है ये अपनी जगह, लेकिन वो जो अखलाक इमाम अली करम अल्लाह की वजह से, निस्बत से जो लोगों में पैदा हुआ, ठहराव, बर्दाश्त करने का मादा, हजरत ये कहीं और देखने में नहीं आया। इसमें मैं चाहता हूँ आप 4 जुमले कहिए जरूर। देखिए, ज़ाहिर है कि हमें कोई तकाबुल या मवाजना नहीं करना किसी चीज़ से। बात इतनी सी है कि ये बड़ी अच्छी बात कर दी आपने, ये दिली कैफियत की बात होती है, बेशक है, ठीक है ना? बात इतनी सी है। आप देखिए कि इस वक्त इन रोज़ा मुबारक पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा मुज़ैफ़ दस्तरखान इस वक्त जो सजता है, लगता है, वो रोज़ा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम पर, हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े पर, मौला कायनात के रोज़े पर, मशहद मुक़द्दस में इमाम अली रज़ा के रोज़े पर। दुनिया में इतने बड़े दस्तरखान, और आज से नहीं लग रहे हैं, सालों से लग रहे हैं, रोज़ाना लग रहे हैं, और हर ख़ास व आम के लिए ओपन है बिल्कुल। वो जितना चाहे खाएँ आप, और बेहतरीन ग़िज़ा। इसमें आपने एक बात जो है ना वो पता नहीं हया में शामिल नहीं की। हम भी यहाँ पे खर्च करते हैं, जो दरबारों को मिलता खर्च करते हैं, वहाँ पे जो दरबार में लोग डोनेशंस डाल के जाते हैं वो लोगों पे खर्च करता हुआ नजर आता है, एक तो नजर आ रहा है, एक हजरत। दूसरी बात कहनी जो ना कही गई तो वो जो है वो इंसाफ नहीं होगा। हम अपने ज़ायरीन को जिस तजलील के साथ रोटी देते हैं ये भी नाइंसाफी है। खुदा की कसम, जो तौकीर, इज्जत, इंसानियत हमने वहां पे देखी, जो ज़ायरीन वहां पे खाना खाते हैं वो कितने हैं और खाना क्या मिलता है, ये जब वापस आइएगा तो आपसे अर्ज करता हूँ। सुल्ताने औलिया को हमारा सलाम हो, औलिया को हमारा सलाम हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाते हुए जिक्र हो रहा था कि इमाम अली रज़ा और इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास के रोज़े पे जब जाएं तो लोग हज़रत किस तरह तौकीर करते हैं। उसकी तौकीर की एक बहुत बड़ी मिसाल जो मैंने ज़ाती तौर पे देखी रज़ा भाई, वो थी कि वो लोगों को, जो मेहमान है, वो ज़ायरीन को मेहमान हरम समझते हैं, वो हैं भी। उनकी तौकीर में जो उन लोगों को मिलता है खाने के लिए वो बाकायदा दस्तरखान है, वो बाकायदा दस्तरखान बिछाया जाता है, फिर उस पे जो ला के रखा जाता है, यकीन कीजिए वो दुनिया की बेहतरीन नेमतें हैं
جو کہ شاید ہم اپنی عام زندگی میں بھی نہ کھاتے ہیں. سبحان اللہ. بہترین نعمتیں ہیں. لیکن سب سے اچھی اور اعلیٰ بات، اور اس کے لیے میرے خیال میں کسی مذہب اور مسلک کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں میرے ساتھ جو میرے سینئر پروڈیوسر تھے راؤ شاہد، وہ ساری زندگی انہوں نے کالج اور یونیورسٹی میں جماعت جوائن کی، پکے اہل سنت، اور جب وہ دسترخوان پہ لوگ روٹیوں کے ٹکڑے شاہ صاحب چھوڑ جاتے تھے تو وہ ٹکڑے اکٹھے کرتا تھا. سبحان اللہ. وہ روٹیوں کے ٹکڑے اکٹھے کرتا تھا. تبدیلی ہو گئی. اور واپسی پہ یقین کیجئے اتنا بڑا ایک بیگ تھا جو کہ ٹکڑوں کا وہ بھر کے لایا اور اس کی کھیر بنا کے اس نے ہمیں نیاز دی. حضرت یہ محبت اور توقیر جو ہے بے شک یہ ان حرموں کا ہی ورثہ ہے. بے شک. اپنی زندگی میں بھی انہوں نے لوگوں کو کھلایا اور آج بھی کھلا رہے ہیں. اس پہ ذرا دو توجہ کیجیے گا. دیکھیے، جو خود بھوکے رہے اور دوسروں کو عطا کرتے رہے، جو خود بھوکے رہے اور دوسروں کو عطا کرتے رہے. بے شک. اور پھر ان کے تو شیر مادر سے یہ بات سرایت کر چکی تھی کہ دینا ہے، اپنوں کو دینا ہے، پراؤں کو دینا ہے، غیروں کو دینا ہے، جو غیر ہیں ان کو اپنا بنانا ہے. اور پھر آپ یہ سوچیے تو صحیح کہ شیر مادر سے جو عادتیں کر گئی تھی، حلول کر گئی تھی، وہ کہاں جاتی ہیں؟ اس کے بعد بڑے ہونے کے بعد بھی وہی ہوا، ایسے ہی رہتی ہیں. ہر ایک کو عطا کیا ہے. خود بھوکے رہے ہیں، 3 دن کا فاقہ ہے، 2 روٹیاں رکھی ہیں، 5 لوگ بیٹھے ہیں، امام حسن امام حسین بیٹھے ہیں، مولا امیر المومنین علیہ السلام بیٹھے ہیں، بی بی سیدہ بیٹھی ہیں. آ گیا دق الباب کیا، دروازے پہ دستک ہوئی. کون؟ بھوکا ہوں، کچھ کھانا کھلا دو. اصل میں قربانی اور ایثار یہ ہے، یہ درس ہے. سب درس ہے. اٹھایا، سب کچھ ہاتھ میں دے دیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہاں 3 کھجور رکھے ہیں، ان 3 کھجور کو توڑ کے آدھا کھجور کھا کے روزہ پورا کیا. تو بلال بھائی بات یہ ہے، لوگ تو اس کائنات میں بہت آئے ہیں، سینکڑوں ہزاروں ارباہ کھرباہ لوگ آ گئے، انسانوں کی بہت کمی ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. لوگ تو بہت آ گئے، انسانوں کی بڑی کمی ہے. اور میں آپ کے جملے کو آگے بڑھاؤں گا. فرحانہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ جو امام علی کا جو یہ کردار ہے ان اماموں کا، امام علی بھی، امام حسن حسین، مجھے لگتا ہے کہ یہ انہوں نے تربیت جو ہے نا، یہ دیکھی اماں ختیجہ کی ہے اور ظہار اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دیکھا ہے. تو پھر وہ مادر کے پیٹ میں تو یہ تربیت جانی ہی تھی، کیونکہ لقمہ ہی وہ گیا ہوا تھا، لقمہ اور دودھ وہی گیا ہوا تھا. اس پہ آپ توجہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی ذات کے بارے میں کچھ بھی کہنا جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ الفاظ جو ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں یا ساتھ نہیں دے رہے، اور اپنا آپ بہت چھوٹا دکھائی دے رہا ہوتا ہے جب ہم آپ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات آپ سے شیئر کروں گی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس ذات بابرکات کے حوالے سے کیا لکھوں کہ اللہ رب العزت نے ان کی ذات میں 3 صفات کو 3 صفات کے ساتھ جمع فرما دیا ہے. واہ. آپ کہتے ہیں کہ فکر کے ساتھ آپ کو سخاوت عطا کر دی ہے، شجاعت کے ساتھ تدبر عطا کر دیا ہے، اور علم کے ساتھ عمل عطا کر دیا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اور جب ہم نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو جب بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ عربوں کے سردار آ گئے. ایک مرتبہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عربوں کے سردار تو آپ ہیں، تو آپ نے فرمایا میں تو کل کائنات کا سردار ہوں، یہ عربوں کے سردار ہیں. اور اسی طرح ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہیں سے کھجوریں آئی ہوئی تھیں، تو آپ نے ایک مٹھ بھر کے مجھے پکڑا دیں اور کہا کہ یہ لے جاؤ. آپ کہتے ہیں کہ میں پیچھے ہٹا اور میں نے ان کی گنتی کی تو وہ گنتی میں 73 دانے تھے. جی. پھر میں کچھ دیر کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محفل میں گیا، وہاں پر بھی کچھ اسی طرح آیا ہوا تھا، انہوں نے بھی مجھے عطا کیا. میں نے جب وہ گنا تو وہ بھی 73 دانے تھے. وہ بھی 73 تھے. پھر میں دوبارہ آقا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا آقا یہ کیا ہے کہ آپ نے ایک مٹھی پکڑایا، وہ بھی 73 دانے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محفل میں گیا، وہاں پر بھی 73 دانے پکڑائے. تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیا تم نہیں جانتے کہ میرا اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. وقفے میں جاؤں گا، میرا اور علی کا ہاتھ وقفے میں واپس آئے.
حضور اس تصویر کو دیکھتے ہیں جو کہ ہم نے وہاں پہ عراق کے اندر جا کے کی، لیکن ایک بات عرض کروں، یہاں پہ فرحانہ آپا نے فرمایا کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، ہم اتنے چھوٹے لگتے ہیں، لیکن فرحانہ آپا یقین کیجئے جب آپ امام علی کرم اللہ کے روضے پہ جاتے ہیں نا تو آپ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں مجھ سے اعلیٰ مجھ سے بالا کوئی ہے نہیں. یہ احساس مجھے نہیں پتا کہ کیوں تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن یہ تبدیل ہوتا ضرور ہے. آپ بھی دیکھیے اور اللہ سے دعائیں کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت بلال بھائی ایک شعر میں ضرور کہوں گا، بسم اللہ بسم اللہ، کہ ان کے دربار پر جو جانے والے اور مانگنے والے ہیں تو ان کے لیے کہا یہ گیا کہ دنیا کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، دنیا کے سب گداگر، دنیا کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو نہیں خبر تھی میں اس قدر بڑا ہوں. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ کیجئے، بسم اللہ کیجئے، دیکھیے اور دعائیں مانگیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں بلال کتب اور عراق سے کتب آن لائن دربار ہے امام علی کرم اللہ کا نجف. خواتین حضرات، ایسی شخصیات ایسی ہستیوں کا ذکر کرتے ہوئے دل دہلتا ہے اور الفاظ جو ہیں وہ بالکل مختصر ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے جذبات جو ہیں وہ الفاظ کا سہارا ڈھونڈتے ہیں لیکن ہمیں نہیں ملتے. لیکن ایک بات جو ہے وہ واضح کرتا چلا جاؤں، جب ہم حرم کی طرف آ رہے تھے تو ایک بڑے خوبصورت شخص نے ایک دعا دی اور میرے خیال میں یہی پیغام ہے جو اس حرم سے ہم لے کر جا رہے ہیں. اس شخص نے کہا کہ اللہ آپ کو علم جو ہے وہ فقیروں کا، وہ فقیوں کا دے، لیکن آپ کی جو محبت ہے وہ ایک عام آدمی کی دے. خواتین حضرات، میں اس بات پہ سوچتا رہا اور پھر مجھے امام علی کی وہ بات یاد آئی کہ آپ نے کہا کہ میں تو اللہ کے رسول کا ایک عام امتی ہوں. جب عاجزی ہوگی تو پھر مقام بھی ہوگا اور عاجزی نہ ہوگی تو پھر یزیدیت ہوگی. خواتین حضرات، آج اس جگہ پہنچ کے یقین کیجئے ہمارے پاس لفظ جو ہیں وہ بہت کم ہو گئے. دعا کے ساتھ اس جگہ حاضری دینے کو حاضر ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری وہ نیک خواہشات بھی پوری کرے اور پاکستان کے لیے جو ہم دل میں اپنی محبت اور دعائیں لے کے آئے ہیں امام علی کرم اللہ جو ہیں اللہ کے رسول کے حضور اور وسیلے سے اللہ کی ہماری دعائیں پیش کریں اور ان کو قبول بھی فرمائیں. آئیے اندر امام علی کو سلام کرتے ہیں اور علماء کرام سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کے جذبات جو ہیں وہ کس طرف کتنے ٹھہرے ہوئے اور کتنے رجحان میں ہیں کہ آج جب اللہ نے ہمیں موقع دے دیا کہ ہم علی کرم اللہ کے دربار پہ حاضر ہوں تو یقین کیجئے ہمیں خود یقین نہیں آ رہا کہ کتب آن لائن اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آج یہاں نجف میں موجود ہو سکتا ہے. لیکن یہ معجزہ جو ہے یہ بھی ہم نے دیکھنا تھا. الحمدللہ رب العالمین. خواتین حضرات، ہم اس وقت دربار امام علی کے باہر کھڑے ہیں اور یقین کیجئے کہ یہاں پر آنا جو ایک سعادت ہے، لیکن جو دل کی عاجزی یہاں پہ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے پیدا ہوتی ہے وہ یقیناً ایک اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہر آنے والے کے لیے ایک معجزہ ہے. ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ جب آتے ہیں زائرین تو ان کا جو رد عمل ہے جذباتی طور پہ، آپ اس کے بارے میں کیا کہیے گا؟ لوگ کس طرح سے جس طرح سے عاجزی سے بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، یہ کہیں نظر نہیں آیا. یہ معجزہ مجھے تو لگتا ہے. یہ فرمائیے کہ امام علی کرم اللہ کے روضے میں ہم نے سنا ہے یہاں پر آ کر کہ 2 اور نبی بھی ہیں جو مدفن ہے، کیا یہ بات سچ ہے اور وہ کیوں ہیں اور اس کی کیا فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بلال صاحب. ہماری سے یہ خوش نصیبی ہے کہ اس وقت ہم امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پہ ہم کھڑے ہیں اور حاضری کا ہمیں شرف حاصل ہوا ہے. یہ وہ مقام مقدس ہے کہ جہاں پر جیسے کہ آپ نے کہا حرم کے اندر ایک ہی ذریع مبارک میں 2 اولی العزم انبیاء میں سے 2 نبی وہ بھی مدفون ہیں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ ان کو مکہ مکرمہ میں دفن کیا گیا تھا، لیکن طوفان نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے موقع پر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تابوت نکال کے یہاں پر لائے تھے اور یہاں ان کو دفن کیا تھا. یہ بہت کم
लोगों को इल्म है। यकीनन बहुत कम लोगों के इल्म है इस चीज़ का, और लोगों को पता नहीं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ पर दफन है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का क्योंकि मस्कनी कूफा था, तो लिहाजा इसी शहर में वो पैदा हुए, इसी शहर में परवान चढ़े, और फिर जब तूफ़ान नूह शुरू हुआ तो मस्जिद कूफा में शुरू हुआ, वहाँ भी हम जाने के शर्फ हासिल करेंगे। और फिर जब कश्ती पूरी दुनिया से घूम के आई तो यही वादी सलाम और कोह जूदी जिसको कहा गया, ये नजफ अशरफ था, और इसी वादी सलाम का एक पत्थर जो खाना काबा के अरकान अरबा में से एक रुकन के तौर पर वहाँ पर मौजूद है। और इस वक्त जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को जो दफन किया गया था, आपकी शहादत मस्जिद कूफा में हुई थी, लेकिन अपने बेटों को ये वसीयत फरमाई थी कि मेरा जनाजा उठा के इस तरफ चल पड़ना, आपको खुद ही खुदाई कब्र मिल जाएगी। और यही वजह कि जब हसन और हुसैन अपने बाबा के जनाजा लेकर यहाँ पहुंचे, इन्हें खुद ही कब्र मिली थी जहाँ पर अपने बाबा को दफन किया था। ज़हर के अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कायनात की वो अजीम हस्ती हैं कि जिनके बारे में दुनिया का हर मुसलमान जो है वो मोहब्बत और अकीदत के जज्बात रखता है। वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, वो समझता है कि तरीक़त का मरकज़ यही है, विलायत का मरकज़ यही है, इमामत का मरकज़ यही है, इल्म और इरफान बाब मदीनतुल इल्म अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। और फिर इसी कूफा में आप बतौर खलीफा भी रहे, आपका कैपिटल भी रहा, तो लिहाजा खिलाफत के हवाले से जो आपने दुनिया को निज़ाम हुकूमत अता फरमाया वो भी अली इब्न अबी तालिब का खास है, जिसके बारे में 2002 की अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट हमें मुतवज्जे करती है कि अगर दुनिया इस वक्त अमन का गहवारा बनना चाहती है तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के निज़ाम हुकूमत को नाफिज कर दिया जाए, दुनिया अमन और सलामती का गहवारा बन जाएगी। इस पर कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। मैं हज़रत आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख़ास तौर पे तसव्वुफ़ पे लोगों का बड़ा ध्यान और नज़र है, और जो भी अहले नज़र लोग हैं वो आशिक अली या आशिक अहले बैत और आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर हैं। यहाँ आके दिल क्या कहता है? देखिए, यहाँ आके दिल का कहना तो बहुत पीछे रह जाता है। यहाँ आना यकीनन मौला का बुलावा है, और यहाँ आके मौला की बारगाह में हाजिर देना हमारे लिए मौला वो इस वजह से भी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली मौला, कि जिसका, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बा ईमान के मौला हैं। अगर कोई उस पर यकीन नहीं रखता तो वो ईमान से खारिज है। जब उन्होंने मौला कायनात को ये बात इरशाद फरमा दी तो यकीनन ये हर एक के लिए, और सलासल तरीक़त में नक्शबंदिया सिलसिला हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाह ताला अन्हु की तरफ रजू करते हैं, वो बाकी तीनों सलासल मौला कायनात की तरफ रजू करते हैं। और ये सिलसिले जो हैं ये इमाम अली करमल्लाह को किस नज़र से देखते हैं? यकीनन देखिए, इमाम अली वो इमाम तरीक़त है, और तरीक़त वो है कि जो शरीयत का बेहतरीन इजहार का वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत बात की है। ये जुमला दोहरा दे बस, यहाँ से गुफ्तगू हो गया। तरीक़त वो है जो शरीयत के बेहतरीन इजहार का तरीका हो। और मौला कायनात ने यकीनन जो उनकी ज़ात, तो सोना भी शरीयत है, जागना शरीयत, बोलना शरीयत, उठना हर काम शरीयत के मुताबिक है। तो यकीनन जो तालीमात अता की, तरीक़त को अता की, वो शरीयत है, और जिस पर तमाम अहले तसव्वुफ़ या तमाम अहले तरीक़त चल रहे हैं यकीनन। और ये है कि जो अहले तरीक़त हैं, अगर कोई मौला से मोहब्बत का दावा नहीं करता या मौला की मोहब्बत अपने अंदर कम पाता है तो शायद उसका तरीक़त से भी ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ आके आज खुदा की कसम सिर्फ ये तजदीद जो है ना, जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा और ईमान में दाखिल हुए, आज तजदीद ईमान है कि हम इमाम अली करमल्लाह से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा जो नहीं करता वो मुनाफिक होता है। खुदा न खास्ता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम मुनाफिकों में से नहीं, हम आशिक अली में से हैं, इसलिए हम ईमान रखने वाले हैं। हसन, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है हमने आपसे। अब ये हज़रत अली करमल्लाह की जो तरबियत है, जो तालीम है और जो निस्बत हैं आपकी ज़ाती, आप इसके बारे में जो चाहिए कहिए। क्या कह सकते हैं? जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उनका दरवाज़ा, और यहाँ पे हर इल्म आपको मिलेगा। अगर रसूल का इल्म चाहिए तो अली के पास है। हाँ, ये उस वक्त नहीं फरमाया कि मैं जाऊंगा इसके बाद दरवाज़ा बनेगा, यानी हुजूर के वक्त में भी दरवाज़ा था और हुजूर के बाद में तो खुद शहर बन गया है। क्या बात है, तालीमात ये है कि अभी हम जो ज़बान अरबी पढ़ते हैं, नहू
नहव का जो फ़न जिस तरह तरीके से इमाम अली ने बयान किया, अभी तक नुहात उन्हीं के तरीके से चल रहे हैं, इल्म के लिहाज से उन्हीं के तरीके से चल रहे हैं, मारिफत के लिहाज से उन्हीं की तरफ से चल रहे हैं। अभी जिस तरह अगर साहब ने कहा तसव्वुफ भी अली के जरिए से, यानी क्या कहा जाए, अली हर जगह है, अली हर जगह है, जहाँ भी देखे अली है। यहाँ से रुखसत हो रहे हैं इमाम अली के कदमों से, दिल से क्या जुमला है जो कि निकलना चाहिए? देखिए, बात तो ये है कि ये दरवाज़ा छोड़ने को जी नहीं चाहता। खुदा करे इसी दरवाजे पे हमारी मौत हो, इसी पे हमारी आखरत हो, और यकीनन जब तक दिल में विलायत अली इब्न अबी तालिब नहीं है उस वक्त ना दुनिया कुछ है ना कि आखरत कुछ है। या अली अंता वशियतकुमुल फायज़ून, अभी हमने ये पढ़ा था कि अली तुम तकसीम करने वाला जन्नत से दोज़ख की, जन्नत है तो वो यहाँ पर, इल्म है तो वो यहाँ पर, तक़वा है तो यहाँ पर, शुजाअत है तो यहाँ पर, कायनात की कौन सी खूबी जो ज़हन में लाइए उसकी खैरात यहाँ से मिलती है। ये वो दरवाज़ा है सखीउल अस्किया का कि जो सोचे वो यहाँ से मिलता है। तो जितना करीम सखी उसका दरवाज़ा छोड़ने को जी नहीं चाहता, लेकिन उन्हीं के लगाई जिम्मेदारियाँ हैं, उन्हीं के सौंपे फ़राइज़ हैं, उन्हीं की दी ड्यूटियाँ जिस वजह से हम मजबूरन चले जाते हैं ताकि उनको पैगाम को दुनिया में पहुँचाएँ, उनके फरामीन को दुनिया तक पहुँचाएँ और दुनिया को बचाएँ कि और दुनिया वालों अली इब्न अबी तालिब को पहचानो, अली की तालीमात को पहचानो, अली इब्न अबी तालिब के दरवाजे पर झुक जाओ, जिसकी शहादत की वजह ही अदल अली था। ऐसा अदल कायम किया दुनिया में कि जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। आज भी ज़रूरत अदल अली की है। अगर हम अली का दामन थाम लें तो दुनिया में भी कामयाबी हो और आखिरत भी कामयाबी। इस वक्त चलते हैं उस कब्रिस्तान की तरफ जो कि इस वक्त कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा या बड़े तरीन कब्रिस्तानों में से है। यहाँ पे जो दो खूबियाँ हैं वो अभी आपसे अर्ज़ नहीं कर रहा, वहीं जाके अर्ज़ करूँगा, लेकिन इस दरबार से खुदा की कसम, खुदा को हाज़िर जान के कह रहा हूँ, यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा। फाकी जी चाह रहा है, मौत मांगने की चीज़ नहीं है, लेकिन दिल चाह रहा है कि अगर यही इंसान मर जाए तो इससे ज़्यादा और खुश नसीब क्या होगा। ये कैफियत जो है ये हरम में पैदा होती है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पैदा होती है, ये इमाम अली करमल्लाह के कदमों में पैदा हो रही है। लेकिन डॉक्टर साहब ने क्या खूबसूरत बात की कि अगर हम यहाँ से रुखसत भी होंगे तो उस पैगाम को लेकर जाएंगे जो कि हुक्म इमाम अली करमल्लाह है, वो नेकी का पैगाम, वो अमन का पैगाम और वो दोस्ती का और इल्म का पैगाम, जिसको करने से सिर्फ मुसलमान इत्तेहाद में नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह ताला जो मिंबर की ताकत है वो हम अपनी जिंदगियों में वापस लौटती हुई जरूर देखेंगे। सुल्ताने औलिया को हमारा सलाम हो, सुल्ताने सलाम हो। आते हुए भी सजदा, जाते हुए भी सजदा, आहा, आते हुए भी सजदा, जाते हुए भी सजदा, करार दो जहां को झुकना सिखा रहे हैं। वाह। आते हुए भी सजदा, जाते हुए भी सजदा, करार दो जहां को झुकना सिखा रहे हैं। अल्लाह का घर अली का अपना ही घर लगे है। वाह, क्या अल्लाह का घर, अल्लाह का घर अली का अपना ही घर लगे है। काबे में आ रहे हैं, मस्जिद से जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अपना ही घर लगे है, काबे में आ रहे हैं, मस्जिद से जा रहे हैं। सुभान, जीती रही है बेटा, क्या बात है, क्या बात है, क्या इंतखाब है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत दर साहब आपसे शुरू करूंगा। ये जो कैफियत है ना इमाम के रोज़े पे जाने की, रहने की, मैं जाने की अगर कहूँ ना तो अब मैं आपसे तफसीर सबसे एक ही चाहूँगा, तो वो है एक क्यूरियोसिटी की, चाहत की। रहने की जो है ना ये है हंसी और खुशी की, इबादत की, वापस आने की है जैसे कोई अपना बिछड़ा छोड़ के जा रहे हैं। हकीकत देखिए, इसमें इस कैफियत पे गौर कीजिए। ये कैफियतें, तीनों कैफियतें एक ही जगह पे बदल रही हैं। एक जो इब्तिदा हुई आपके इस प्रोग्राम को दिखाने में, और वो अशार पढ़ रहे थे कि मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अली मौला। ये सिलसिले की जब कवाली होती है तो यानी अहले तरीक़त की जब कवाली में होते हैं, मतलब आम कवाली भी होती है आम महफिल में,
لیکن جب طریقت کی قوالی ہوتی ہے وہ اس قول سے شروع ہوتی ہے، وہ اس قول سے شروع ہوگی. اگر اس قول سے شروع نہیں ہو تو وہ قوالی نہیں، قوالی نہیں ہے کیونکہ قول نہیں ہے. قول نہیں ہے. اور قول، اس قول کیا ہے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، اور اس قول کی وجہ سے اس کو قوالی کہا جاتا ہے. اور اس طریقت کے سلسلے میں حضرت ہم نے پڑھنے والوں کو کبھی بے وضو نہیں دیکھا. اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو بات عرض کروں کہ حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں آپ کو سر ایک ایمرجنسی بریکنگ نیوز ہے، خدا خیر کرے، ایک نیوز لیتے ہیں بریکنگ اور واپس آتے ہیں. سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، ہر دم علی 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 کر، کام تیرے سب بن جائیں گے، کام تیرے سب بن جائیں گے، بات میری تو مان اگر، دم دم علی 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 کر، علی 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 کر. اور رب نے نبی کو میرے بات یہ بتائی ہے، بات یہ بتائی ہے، کام علی کا میرے عقدہ کشائی ہے، عقدہ کشائی ہے. رب نے نبی کو میرے بات یہ بتائی ہے، کام علی کا میرے عقدہ کشائی ہے. مشکلیں سب تیری ٹل جائیں گی، مشکلیں سب تیری ٹل جائیں گی، کیا خیبر اور کیا خندق، دم دم علی 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 کر، ہر دم علی 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 کر. بلال بھائی میں سورہ خاص پیش کر رہا ہوں. تجھ کو سکھاؤں ایک ورد ہے کام کا، ورد ہے کام کا، ورد یہی تھا سارے اولیاء کرام کا، اولیاء کرام کا. تجھ کو سکھاؤں ایک ورد ہے کام کا، ورد یہی تھا سارے اولیاء کرام کا. نام علی کا ورد کیا تو، نام علی کا ورد کیا تو، حشر کا خوف نہ قبر کا ڈر، دم دم علی 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 کر، ہر دم علی 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 کر، دم دم علی 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 کر، ہر دم علی 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 کر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت آپ بات کر رہے تھے، وہ پچھلے آپ کی بات جو تھی وہ کٹ گئی تھی. حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو وہاں آپ کو جو ہے وہ آسمانوں پر جب لے جایا جا رہا تھا اور پروردگار عالم سے ملاقات تھی تو ایک خاص لباس اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. وہ خاص لباس جو تھا وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں جب وہ لے کر آئے تو آپ نے وہ حضرت علی کو عطا فرمایا. واہ. معراج سے جو خرقہ آپ کو ملا، اور یہیں سے آپ دیکھیں کہ جو سلاسل ہیں اولیاء کرام کے 4 بڑے سلاسل ہیں، جن میں قادری سلسلہ، سہروردی سلسلہ، چشتی سلسلہ اور نقشبندی سلسلہ. نقشبندی سلسلے میں اگرچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سر سلسلہ ہیں، لیکن اس میں بھی حضرت علی موجود ہے، اور باقی تینوں کے تو سر سلسلہ جو ہیں وہ حضرت علی ہیں. پھر چشتیہ سلسلے کا ایک خاص تعلق جو ہے وہ حضرت علی سے یہ رہا کہ وہ خرقہ جو ہے نسلاً بعد نسلاً جو منصب اس پر آتے رہے ولایت پر، تو ان کو ملتا رہا. حضرت مودود چشتی کو ملا، حضرت مودود چشتی کے بعد جو ہے وہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کو ملا. حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے وہ خرقہ جو تھا وہی جو معراج سے ملا تھا، تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے وہ خرقہ جو تھا وہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو دیا. حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے وہی خرقہ جو ہے وہ حضرت خواجہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیا. حضرت بابا صاحب نے وہ خرقہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کو دیا، اور بابا خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے وہ خرقہ جو ہے وہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کو دیا. اس کے بعد حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اب میں دنیا میں نہیں دیکھتا کہ اس خرقے کا حق ادا کرنے والا کوئی حق ادا
करने वाला हो। तो उन्होंने कहा कि अब मेरी इंतकाल के बाद ये खरका मेरे साथ जो है दफन कर दिया जाए। तो दिल्ली में वो आज भी खरका उनके साथ मदफून है, और कोई अगर उसकी का हवाला देकर वहाँ जो दुआ मांगता है अल्लाह ताला उसको रद्द नहीं फरमाता। वाह 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 वाह। इसलिए चिश्तिया सिलसिले में जो है बहुत से लोग हैं इधर उधर बहकने की कोशिश कर रहे हैं, और बहकाने वाले बहका रहे हैं, लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हजरत अली से ये ताल्लुक है चिश्तिया सिलसिले का, इसीलिए जो है तरीक़त क़व्वाली जब शुरू होती है तो पहले कॉल पढ़ा जाता है। फ़हाज़ा अली जुनून। सुभान अल्लाह, क्या बात समझाई आज हजरत। वाह। अगले पे चलें अली जी, वादी सलाम पे। हजूर ये एक जगह है वादी सलाम नजफ में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है, इमाम अली करमल्लाह का रोज़ा है, और वादी सलाम उससे कुछ दूर है। अगर बाहर से देखें तो इतनी बड़ी जगह लगती जैसे कुछ शहर आबाद है। आपने शहरों में कब्रस्तान आबाद यकीनन देखे हैं, लेकिन ये ऐसा कब्रस्तान है जिसके अंदर एक शहर आबाद है। इस कब्रस्तान के अंदर हकीम साहब 7000 अल्लाह के नबी मदफन हैं। 7000। क्या मट्टी होगी ये, क्या मट्टी होगी। यहाँ पे हजरत साले जो हैं वो भी हैं। लेकिन इस शहर के अंदर एक और बड़ी हस्ती है, ये बात अर्ज करना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान के एक शख्सियत है आगा बशीर, उनकी जो तालीम थी उसका कुछ अरसा जो है वो जामे नईमिया में भी गुजरा। आज वो उनके उन 4 मरजा में से हैं जिनके फतवे के ऊपर पूरी इराक की हुकूमत जो है वो चलती है। और वहाँ जब उनके पास हमें लेकर जा रहे थे तो 30 लाख जवान जो है ये इनके फतवे पे लड़ने के लिए बाहर निकला है। 30 लाख। और जब इनके पास हमें लेकर जा रहे थे तो हमारा ख्याल था कि जितना बड़ा हमारे साथ प्रोटोकॉल है उसके लिए एक बड़ी शख्सियत का महल तो होगा। ये वो मरजा, या आज मैं कहूँ मुफ्ती कहूँ, 4 मुफ्ती उनके। मुफ्ती, इस मुफ्ती की 85 साल उम्र है और इनके घर का रकबा 1.25 मरले से ज़्यादा नहीं, और उस 1.25 मरले में अपने 2 बेटों और 2 बहुओं के साथ वहीं पे रहते हैं। गली के अंदर गुसल खाना और बावर्ची खाना जो है वो, और इनके फतवे पे इराक जो है वो यूं बंद खड़ा है। जब ये हस्ती होगी तो फिर क्या खूबसूरत बात होगी। लेकिन इस वादी को देखने से पहले एक और बात अर्ज करूं कि शहर कब्रिस्तान में बारिश होती है जब, और ये बात जो है ये आप सुनेंगे तो आपको शायद यकीन इस बात का ना आए, लेकिन हमने क्योंकि देखी है इसलिए इस बात पे ना भी यकीन करें तो मुझे इस पे कोई अचंबा नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी ये सुनी होती तो मुझे इस पे कोई अचंबा ना होता। मैं कहता ये मुमकिन नहीं है। एक पत्थर है सफ़ेद रंग का जिसको कि आप अगर हवा में करके देखें तो वो बिल्कुल पानी की तरह है, क्रिस्टल है, जिस तरह पानी नजर आता है वो। अब वहाँ पे मुजज़ा ये है 7000 नबियों का कि जब वहाँ पे बारिश गिरती है तो लोग वहाँ पे, बच्चे खास तौर पे भागे चले जाते हैं और मट्टी में हाथ मारते हैं। और जब वो मट्टी में हाथ मारते हैं तो वहाँ से वो पत्थर दुर्रे नजफ, वो जो बारिश का तुपका है, बारिश का कतरा है, वो जब उस मट्टी में पड़ता है तो वो दुर्रे नजफ में तब्दील होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत, अगर देखा ना हो तो मैं कहूँ झूठ है, अगर मैंने देखा है तो मैं इसको झूठ कैसे कहूं। अगर ये सच है तो ये जिंदा मुइज़ा है आज जो नजफ में इस वादी सलाम के अंदर हो रहा है। क्या खूबसूरत बात है। ये वो जगह जहाँ पे हज़रत साले अलैहिस्सलाम, जहाँ पे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, इनके मज़ारों पे भी हम गए, वहाँ पे इस कब्रस्तान को भी देखिए और हज़रत साले के दरबार पे वहाँ पे हाज़री भी दी, फातिहा भी पढ़ा और गुफ्तगू जो है वो भी सुनिए, और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में रहम के दुर्र नजफ को पैदा कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। क्या बार गए गौस जली है, गर्दन को झुकाए हुए एक एक वली है, हर गाम पे सजदे की तमन्ना है जिबी को, ये किसका दरे नाज है, ये किस
इसकी गली है। ख़वातीन हज़रात, आप मेरे पीछे जो वादी सलाम देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पे कहा जाता है कि तकरीबन 7000 नबी मदफन है। जी हाँ, 7000 नबी। यहाँ पे हज़रत हूद और हज़रत साले जो हैं, इनके नाम उन अहम नबियों में से हैं जो कि यहाँ पे लिखा गया, और उनकी कब्रें जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और उनके दरबार बने हुए हैं, मज़ार बने हुए हैं। हम यहाँ पे जाएंगे और यकीन कीजिए जब आप इसकी ज़ियारत कर रहे हो तो ये जहन में रखिएगा कि सबसे ज़्यादा नबी अगर इस दुनिया में कहीं पे मदफन है तो वो ये जगह है। इसकी कोई तारीख़ नहीं है। ये वो जगह है जहाँ पे वक्त अभी इब्तदा नहीं हुआ और वक्त यहीं पे शायद अपने अरूज और इंतहा को भी पहुँचेगा। 7000 नबियों की कब्रों की ज़ियारत करने का शर्फ शायद कभी फिर ज़माने में और ज़िंदगी में हासिल ना हो। जब इन कब्रों की ज़ियारत करें तो ये समझ के कीजिएगा कि 7000 नबी इस मट्टी में मदफन हैं। मलाइक सर झुकाते हैं, वली आंखें बिछाते हैं, देखो आस्था है ये किसका आस्था है, ये किसका आस्था है। डॉक्टर साहब, ये हज़रत हूद का रोज़ा है, इस पे ज़रा तफसील फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम उन अंबिया में से हैं जिनके नाम की सूरा कुरान करीम में मौजूद है जी। और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम वो नबी खुदा भी यहीं पर दफन है जिनकी ऊँटनी का तस्करा कुरान करीम में मौजूद है। और बड़ी लंबी तफसील है, और लंबी तफसील है। पूरे सूरा कुरान मजीद में इस हवाले से भी मौजूद है कि जब इनकी कौम ने आप पर ईमान लाने से इनकार कर दिया और कहा कि हम मुआजिज़ा देखना चाहते हैं, और मुआजिज़ा का मुतालबा ये किया कि इस पहाड़ से एक ऊँटनी दुनिया में आए, तो आपने कहा ऊँटनी तो आ जाएगी लेकिन आप फिर भी खुदा को नहीं मानेंगे। जिन्होंने नहीं मानना उन्होंने पहाड़ फटते हुए को देखा, फिर भी नहीं माना। ऊँटनी बाहर आ गई और फिर ये मुआजिज़ा खुदा था, ये नाक़तुल्लाह इसको कहा गया, अल्लाह की ऊँटनी कहा गया। और फिर उसके बावजूद इनको मना किया गया कि जहाँ भी जाए चले फिर इसको मत रोकना, लेकिन उन्होंने इसको काट दिया। पहले उसकी टांगें काटी और फिर उसको गर्दन काट को शहीद कर दिया ऊँटनी को, जो बगैर बाप के, उसका मंसूबा जो बगैर बाप और माँ के पैदा हुई थी और अल्लाह ताला की मतलब इनामात में दुआओं से पैदा थी। और फिर सूरत हाल ये थी कि इनकी फिर एक बच्ची थी, उसने भी खुदा के दरबार में चीख चिल्ला के बद्दुआ की थी, और उस बद्दुआ के नतीजे ये निकला था कि फदमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम फसव्वाहा, हमने उस कौम को तबाह बर्बाद करके रख दिया, पीस के रख दिया गया। और इसी चीज़ की तरफ जब करबला की तरफ हम आते हैं तो जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने ये दरख्वास्त की थी कि मैं रास्ते में बैठ जाऊँगी और अगर हज़रत साले की ऊँटनी का बच्चा बद्दुआ करके अजाब नाजिल करवा सकता है तो मैं तो हुसैन इब्न अली की बेटी हूँ, मैं अगर इनके हक़ में बद्दुआ करूँगी तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे ये सारे। और जनाब इसी तरह जनाब अबी ज़र ग़िफ़ारी की बेटी जो ग़िफ़ारी जो ज़ारस थी, जिनके अबी ज़र कहलाते थे, उनका भी यही सूरत हाल थी कि रास्ते में जाकर बैठ गई थी और कहा था कि जिन लोगों ने उनको कत्ल किया ताइफ़ बाग़िया ने, तो मैं उनके हक़ में बद्दुआ करूँगी। बात यह कि हज़रत हूद और सालेह का किरदार जो है कुरान करीम में हमारे लिए मशअल राह की हैसियत रखता है। ये मुस्तजाबत दावत है तमाम अंबिया, और आज भी वो नाक़तुल्लाह जो है हमारे लिए अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। इस वक्त हमारी सआदत है कि हम वादी सलाम में नजफ़ अशरफ में 2 अंबिया की खिदमत में हाजिर हैं, और अल्लाह ताला हमें हमारी सादगी को कबूल व मक़बूल फरमाए। यकीनन हमारी खुशनसीबी है कि हज़रत हूद के नाम की पूरी सूरा कुरान करीम में मौजूद है। खुद इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि अल्लाह की नज़रों में हज़रत हूद की कितनी अहमियत। वाह वाह, इस पे एक बड़ी खूबसूरत बात अगर आप ये भी गौर फरमाइए कि जब लोग अपनी दुआएं नबियों से कबूल करवाते हैं और कहते हैं कि मांगियो निशानी दिखाई, और वो निशानियां दिखा दी जाएं, उसके बावजूद डॉक्टर साहब जिन्होंने ईमान नहीं लाना होता उन्होंने ईमान नहीं लाना होता। अगर हम ईमान वाले हैं और मोहब्बत अहले बैत रखते हैं तो ये भी अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है, ये उसकी रहमत और बरकत है कि हम उन्हें मानते हैं। ये वो निशानियां हैं इस दुनिया के अंदर जो कुरान में तो मौजूद हैं, लेकिन ज़मीन के ऊपर भी ये इस तरह से मौजूद हैं कि आप इनको अपने हाथों में पकड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे जाली को छोड़ना नहीं चाह रहा कि हज़रत हूद और हज़रत सालेह जो हैं, जिनका कुरान में ज़िक्र और अल्लाह ने आयत उतारी, हम आज उनके दरबार में खड़े हैं। मैं मज़ाक नहीं कह रहा, हम उनके दरबार में खड़े हैं कि ईमान कैसी कैफियत है कि पहाड़ फट जाए, ऊँटनी निकल आए, लोग फिर भी ईमान नहीं लाते। और अगर आज इस बात को मैं तशबीह करूँ तो हमारे दिल जो हैं वो इन बातों को सुन के, पढ़ के, देख के फिर भी नहीं फटते। ये कुरान मजीद में भी इरशाद है कि सुम्मा कसत कुलूबुहुम, कि उनके दिल पत्थर हो गए, उससे भी ज़्यादा सख्त।
اور یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت علامہ صاحب نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا اور اس کو بہت اچھے طریقے سے ریلیٹ کیا. ان کے ساتھ حضرت ہود اور حضرت صالح سمود بھی ہیں اور قوم سمود کے نشان ابھی تک موجود ہیں دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنی بڑی مہربانیاں کی, کتنی نعمتیں ان کو عطا کی. لیکن جب دلوں میں ایک کجی آئی ہو, دلوں میں بغض اور عناد آیا ہو, دلوں میں ایک حق بات کو نہ سمجھنے کا جھٹلانے کی بات آ گئی ہوئی ہو, تو پھر اونٹنی کو پہاڑ میں سے زندہ نکلتے ہوئے دیکھ لیں, یا حضرت عیسیٰ کو زندہ کرتے ہوئے دیکھ لیں, پھر کچھ نہیں ماننا. پھر بے شک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ارشادات اور یہ قیامت تک کے لیے ہیں کہ جب وہ بھی سامنے ہوں کہ میری اولاد یہ ہے, یہ علی جو ہیں یہ مولا ہیں سب کے, یہ بھی میں مولا ہوں, اس کا علی مولا ہیں, اور یہ بھی ہے کہ علی علم کا دروازہ ہے. جس نے نہیں ماننا لیکن شاہ صاحب دعا کیجئے نا ہمارے لیے, اور ہماری سرپرستی میں ہمیشہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی رحمت سے نوازا ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہی نہیں ہیں, ہم ان سے محبت اور عشق کرنے والے ہیں. وہ ایک دوست نے جاتے ہوئے راستے میں بڑا اچھا جملہ کہا, اس نے کہا انا مجنون علی. تو انا مجنون علی, مجھے سمجھ نہیں آئی تھی بات, لیکن اب یہ سمجھ میں آئی ہے. انا مجنون حسین, ہم ان کے مجنون ہیں, ہم ان کے دیوانے ہیں. یہ جب حضرت ہود اور حضرت صالح کو دیکھتے ہیں اور قرآن کو دیکھتے ہیں تو یقین کیجئے کہ اپنی ہستی اور اپنی اوقات جو ہے وہ سامنے آنکھوں کے آ جاتی ہے کہ اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا جو تیرے صالح نہ ہوں, یا اللہ تمہیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا جو تجھے ماننے والے نہ ہوں اور تیرے ماننے والوں کے ماننے والے نہ ہوں. ہم عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے آج اللہ کے اس نبی کے در پہ کھڑے ہو کے اے اللہ اپنے لیے, اپنے پیاروں کے لیے, تیری امت کے لیے اور خاص طور پہ پھر پاکستان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تمہیں ایمان کے ساتھ رکھنا, کامیابی اور کامرانی کے ساتھ ہمکنار کرنا, اور یا مالک ہمیں وہ حاکم دینا جو تیرے حکم کے تابع ہوں انشاءاللہ تعالی. شہروں کے اندر قبرستان جو ہیں وہ ضرورت ہوتے ہیں, لیکن آج پہلی دفعہ اس قبرستان کو دیکھ کے لگا کہ قبرستان جو ہیں وہ بھی شہروں کو آباد کر سکتے ہیں. ابھی یہاں سے رخصت لیتے ہوئے مسجد کوفہ جو ہے اس کی طرف گامزن ہے. یہ وہ مسجد ہے یہاں امام علی کرم اللہ کو شہید کیا گیا. آئیے اس جگہ پہ چلتے ہیں جہاں امام نے شہادت لی. سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو. نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد. کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا. کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا. باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا. باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا. ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا.
سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح، لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح، حکم پرور کے میں آزاد کرایا جاتا، حکم پرور کے میں آزاد کرایا جاتا، کاشی کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی کاشی کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، اور ریت کی زیروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، ریت کے زیروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، اور مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، اور مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، ریت کی زیروں میں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مختلف الملوان وتعاقب الأسران وكر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر واحشرنا مع الأخيار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وأعمالنا وتلاوة القرآن والتراويح والتسابيح في شهر رمضان. وتقبل منا وكفر عنا سيئاتنا
وخطياتنا يا ربنا يا مولانا يا أرحم الراحمين. اللهم يا قاضي الحاجات يا الله اقضي حاجاتنا وحاجات جميع المسلمين. اللهم يا شافي الأمراض يا الله اشفي أمراضنا وأمراض جميع المسلمين. اللهم يا منزل البركات يا الله انزل الرحمة والسكينة والطمانينة والبركة علينا وعلى جميع المسلمين. یا رب فضل خیش گناہان ما ببخش وستست جملہ بخشش و از ما خطا ببخش. ہر چند نیستیم صداوار بخششت مارا برائے شاہ رسول مصطفیٰ ببخش. ما در طریق بندگی ادگر پیادیم مارا بشہ سوار عرب مرتضی ببخش. جو سوختن اگرچہ نہ باشد صدای ما از بہر سوز سینہ خیر النساء ببخش. مارا کے خصاص ذی الماس غم جگر مارا بخاطر حسن مجتبی ببخش. ما مجرمہ کہ تشنہ روے آب رحمتیم مارا برائے تشنہ روے کربلا ببخش. پروردگار عالم ہماری ان تمام عبادتوں اور ریاضتوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما. پروردگار عالم یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. جو ہم بیمار ہیں ان کو صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما. پروردگار جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو ان ناجائز مقدمات سے باعزت بری فرما. پروردگار جو ہمارے مسلمان بھائی بہن بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار فرما. جو برسر روزگار ہیں ان کے روزی میں روزگار میں کاروبار میں کھیتیوں میں تنخواہوں میں اور ہر جائز آمدنی میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح اور فرما بردار بنا. جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں ان کو اولاد نرینہ سے نواز. پروردگار جو پاکستان کے دریاؤں کو روانی کھیتوں کو سرسبزی اور شادابی اور معیشت کو مضبوط اور مستحکم فرما. جہاں کے رہنے والوں میں آپس میں اتفاق اور اتحاد کی برکتوں کا نزول فرما. اس کو پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما. پروردگار ضرب عزم میں جو ہمارے جوان حصہ لے رہے ہیں ان کی صحیح کو قبولیت کا درجہ عطا فرما اور پروردگار ان کو ہمت عطا فرما. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اولیاء کو ہمارا سلام ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. دسترخوان بچ چکا ہے، افطار کا وقت ہو چکا ہے، سب افطار کر رہے ہیں اور میں اپنا فریضہ ادا کرتی چلوں. میزان کا روح افزا کا کوکا کولا کا ایک دفعہ پھر شکریہ، کیونکہ سحر و افطار میں ہمارا دسترخوان یہ سجاتے ہیں اور یہ سعادت روز حاصل کرتے ہیں، تو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. اور ابھی ہم نے کوفہ کی جو مسجد دیکھی، اس پہ بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن ابھی آپ جو اس ٹرانسمیشن میں ایک حصہ دیکھیں گے وہ امام علی کرم اللہ کا جو ہے وہ گھر ہوگا، اور اس میں وہ تمام جگہیں جہاں پہ بچے رہتے تھے، جہاں پہ سیدہ رہتی تھیں، جہاں پہ امام علی کرم اللہ کا جب زخم لگا، جہاں آپ کو لٹایا گیا، پھر جہاں آپ کو غسل دیا گیا، اور غسل کے بعد جہاں آپ کو کفن دے کے رکھا گیا، تمام اشیاء. لیکن حضرت میں بہت ہی احتیاط اور بہت ہی جلدی کے ساتھ، کیونکہ اس سیگمنٹ کی طرف بھی جانا ہے، دو چیزیں پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جب ہم نے مسجد کوفہ دیکھی تو اس میں مقامات جبرائیل، مقامات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مقامات حضرت آدم علیہ السلام، روضہ دیکھا جو ہے وہاں پہ مسلم بن عقیل کا بھی ہے اور ہانی بن عروہ کا بھی ہے. تو مجھے لگتا ہے سب کے ساتھ دو اہم اور چیزیں جو ہیں ان پہ تبصرہ کیجیے. ایک تو امیر مختار کا جو روضہ ہے وہ یہاں پر ہے، اور جو روضہ ہے میسم تیموار کا، اس کے اوپر بھی بات کیجیے گا. کہ یہ دونوں جو اصحاب ہیں، دونوں کے لیے حضرت میسم تیموار کے لیے، جیسے کہ آپ نے اپنے پرومو میں دکھایا اس میں کہ مولا کائنات نے حضرت میسم تیموار کو، عمرو بن حسین کا گھر ہے کوفے میں، اس گھر میں وہ درخت تھا کہ جس درخت کی نشاندہی کی تھی، اس درخت سے تمہیں لٹکایا جائے گا میری محبت کے جرم میں، تمہیں سولی پہ لٹکایا جائے گا. تو حضرت میسم تیموار خود روزانہ پانی دینے کے لیے آتے تھے اس کو، کہ درخت وہ کب بڑا ہو. کوئی ایسا اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاں معلوم ہو کہ یہاں مجھے لٹکایا جائے گا، اس کی خود حفاظت کرتے تھے. لوگ پوچھتے تھے کہ میسم کو پانی کیوں دے رہے ہو؟ کہا کہ یہی تو مقام ہے جہاں میرے مولا نے کہا ہے کہ یہاں مجھے وہ منصب ملے گا جو شہادت کا منصب کہلاتا ہے، اس لیے اس کی حفاظت کر رہا ہوں میں. اور جب ابن زیاد نے اور حضرت امیر مختار، اور یہ دونوں وہ ہیں کہ جنہوں نے جس وقت حضرت مسلم بن عقیل کوفہ آئے ہیں تو انہوں نے دونوں استقبال کیا ان کا. حضرت امیر مختار کے لیے حضرت میسم تیموار نے کہا تھا کہ تم زندہ رہو گے، تمہیں ابن زیاد نہیں مارے گا، تم زندہ رہو گے، تمہیں قید خانے میں ڈالا جائے گا، مگر تمہیں وہاں سے پھر رہائی ملے گی، اور تم قاتلان حسین کا بدلہ تم لو گے. ایسا ہی ہوا جیسے میسم تیموار نے کہا. حضرت میسم تیموار کو انہیں واقعات کرب و بلا سے چند روز پہلے کی بات ہے، یہ کئی سالوں پرانی بات نہیں ہے، چند سال پہلے، چند روز پہلے کی بات ہے حضرت میسم تیموار کا قتل و کی شہادت، کہ ابن زیاد نے روکا ان کو فضائل علی بیان کرنے سے، کہ علی کی فضائل بیان کرنے سے، مگر یہ اتنا ہی بیان کیا. پھر آخر میں ان کو اسی درخت سے لٹکایا گیا، ہاتھوں کو کاٹا گیا، پاؤں کو کاٹا گیا، جسم کو زخمی کیا گیا. اور ابن زیاد نے کہا تھا کہ میں علی کی اس بات کو جھوٹ ثابت کروں گا اور تیری زبان نہیں کاٹوں گا میں، تاکہ تو فضائل سے باز آ جائے. اور میں یہی مولا کہنا کہا تیری زبان کاٹی جائے گی میرے عشق میں. تو ابن زیاد کی کوشش یہ تھی کہ اس قول علی کو جھوٹا ثابت کر دوں، مگر کیا کہنا کہ جو میرا مولا کہہ گیا وہ بلا کے لیے ثابت ہوتا ہے. آخر یعنی اس حد تک فضائل بیان کرتے رہے کہ آخر میں وہ زبان کاٹنی پڑی، یہ اس کی مجبوری بنی. اس لیے وہ ہے نا کہ رہے گا ذکر علی باقی، ہم زبان دیتے ہیں، ہم زبان دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. رضا بھائی آپ فرمائیے، مسجد کوفہ کے اوپر آپ ذکر کریں. بلال بھائی، مسجد کوفہ کرب و بلا کی ابتدا ہے، کرب و بلا کی ابتدا ہے، جہاں پر حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی. اس شہادت کے بعد جو اہل خانہ نے گریہ و زاری شروع کی ہے، وہ گریہ و زاری کربلا کے میدان تک پہنچی. بے شک. اور پھر ایک بات اس سارے سینیریو میں جو ایک بات نظر آتی ہے، وہ نظر آتا ہے استحکام، یقین محکم کی منزل جو ہے، یقین محکم کی جو منزل ہے نا، وہ نظر آتا ہے کہ دیکھیے یہ بتایا تھا کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، اور بالکل ویسا ہی ہوا جیسے آپ نے فرمایا علامہ صاحب نے، میسم تیموار کا جیسے کہ میسم تیموار کے لیے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا. کرب و بلا میں
आकर सिर्फ एक चीज का फैसला हुआ है कि हक क्या है और बातिल क्या है, जालिम कौन है, मजलूम कौन है। जालिम ने जितने जुल्म किए मिट गया, सफ़े हस्ती से मिट गया। मजलूम ने जितने जुल्म बर्दाश्त किए क़यामत तक के लिए नाम छोड़ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्न ज़ियाद का दरबार खत्म हो जाना, और देखिए वो छोटा सा घर जो हाकिम में हजरत, उस पर मैं अभी आता हूँ क्योंकि इमाम अली का जो घर है उसका भी तज़किरा हम करते हैं, वो हमने सेकंड चलाना है। ये जो हम इन चीज़ों का जब जिक्र करते हैं कि हज़रत मैसम तिमार को उन्होंने अपने दरख्त को खुद पानी दिया, इसके ऊपर ही उनको लटकाया गया, फिर इनके अज्जा काटे गए। मुझे जब ये अज्जा काटने का रज़ा भाई जिक्र आता है ना, मुझे लगता है कि अज्जा कटने चाहिए थे, इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हमजा को देख के कहा था कि मैं चाहता हूं कि तेरा ये भी काटा जाता, ये भी काटा जाता। साहब ने पूछा क्यों कह रहे हैं? कहा ताकि जब अल्लाह के सामने तू हाजिर होता तो अल्लाह को कहता, अल्लाह ये मैंने तेरे लिए कटवाया, ये मैंने तेरे लिए कटवाया, ये मैंने तेरे लिए कटवाया, तेरा अजर और सवाब ज्यादा होता। ये उतनी बाबरकत बात है कि जब वहाँ जाएंगे तो अजर उतना ही ज़्यादा लेंगे। ये मुजज़ात नहीं है, ये शख्सियतें हैं जो कि इन इमामों के साए में इन्होंने पल भर के अपने किरदार के दरख्तों को जवान किया। अब देखते हैं इमाम अली करम अल्लाह का वो घर, और फिर जब घर से वापस आएंगे, इस घर को जब देखिएगा तो गौर कीजिएगा कि जब जिस तरह हम ड्राइंग रूम लाउंज कहते हैं, इस दरमियान में वो है, अपने उल्टी तरफ देखिएगा तो इमाम हसन और हुसैन के खेलने का कमरा है, लेकिन एक लंबी सी गली है। ये वो गली है जिसको कि आज की ज़ुबान में हम कॉरिडोर कहते हैं, और इस कॉरिडोर के दाएं और बाएं आगे जाकर दोनों तरफ रसूल पाक हज़रत अली करम अल्लाह का कमरा, बीबियों का कमरा, उम्मे सैयदा फातिमा का कमरा, सैयदा ज़ैनब का कमरा, ये कमरे जिस तरह से हैं, इनका एक तो पर्दे की तशखीस जो है वो गौर कीजिएगा। फिर इन कमरों से आगे जो कमरा है जो बाहर से आने वाला उस तरफ से मेहमान होगा, वो हमेशा हज़रत अब्बास के कमरे से गुजर के जाएगा। जब अब्बास का कमरा यहाँ पे आगे था तो करबला में भी अब्बास ने वही होना था जहाँ पर उनका खैमा था। ये दिखाता हूँ, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। हिलती है कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। शाह मर्दान हमें सादत नसीब हुई है इमाम अली करम अल्लाह के घर आने की। ये वो घर जो ओरिजिनल हालत में था वैसा तो नहीं है, इसको बहुत रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है। लेकिन डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि इसके दाएं बाएं और घर के जो हालात हैं वो किस तरह से हैं। डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि हमारे पीछे जो जगह, पहले तो ये फरमाइए ये कौन सी जगह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदावंद मुतालिक हुक्म है कि मेरी ज़मीन में चलो फिर और झूठों के अंजाम को देखो। इस वक्त हमारी पुष्ट पे जो जगह है ये इब्न ज़ियाद मलाउन का वो कसर खिलाफत था, दारुल अमारा था, वो गवर्नर हाउस था जहाँ बैठकर उसने अहले बैत अतार पर जुल्म और सितम की इंतहा की थी। ये वही दरबार था जहाँ पर रसूल ज़ादियों को उसने कैदी बना के खड़ा किया हुआ था। ये वही दरबार था जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सर अक़दस को अपने पाँव में रख के वो बदबख्त बैठा था और कह रहा था कि बागी कत्ल किया गया। और आज ये वीराना है, और आज ये वीराना है, कचरा पड़ा है, खराबी की सूरत में मौजूद है, और यहाँ पर लोग थूकते हैं और गंदगी फेंकते हैं। ये फैसला है अल्लाह का। और इसके साथ ही हम ये जो सामने खड़े हैं ये कायनात के उस अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का बैत मुक़द्दस है, जो अपने ज़माने के खलीफा भी थे, पूरे खलीफतुल मुस्लिमीन भी थे, खलीफतुर रसूल भी थे, खलीफतुल्लाह भी थे। लेकिन इस दुनिया को सादगी का वो इंतज़ाम और वो पैगाम दिया था कि आप देख लेंगे इतने छोटे से एरिए में पूरा घराना था जिसमें बच्चे भी रहते थे, जिसमें ज़ौजा रहती थी, जिसमें बेटियाँ रहती थी। वो महल चला गया और ये घर आज आपकी हालत में इस तरह बाकी है। बेशक अभी ये आसार कदीमा वालों ने इसको टैले वाले लगा के ज़रा मेंटेन कर दिया, लेकिन है अपनी उस ओरिजिनल पोजीशन में, उस ओरिजिनल हदूदरवे में मौजूद है। यानी जितनी ज़मीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बतौर खलीफा के अपने इस्तेमाल में लाया करें तो वो अपनी जगह पर मौजूद है। और अंदर जाके हम जब देखें तो वो कमरे में बड़ी मुश्किल से इंसान लेट सकता है, इतने छोटे छोटे कमरे हैं कि कहीं पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम का कमरा है, कहीं पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कमरा है, कहीं पर जनाब ज़ैनब कुलसूम के कमरे हैं। घर के अंदर वो कुआं भी मौजूद है जहाँ से बीबियाँ पानी लेके आटा गूंथती थी, घर की ज़रूरियात को पूरा कर। डॉक्टर साहब ये पानी जो कुएं का है या चल रहा है? कुआं पे चल रहा है, लोग लिया जा सकता है, लिया जा, देखो लोग बोतलें भर के ले जा रहे हैं। अब इन्होंने बाहर पंप लगा दिया है ताकि अंदर से निकालना मुश्किल हो जाता है रश की वजह से, ट्यूबवेल लगा के बाहर टूटियां लगा। इसकी बरकत है यकीनन, अली के घर का पानी, अली के घर का पानी है जनाब ज़ैनब। तो उसे नमक समझ के खाएंगे हम, नमक क्या जी, हम तो उसके लिए अपना खून और जान और रूह समझ के पिएंगे कि इसमें ईमान की ताजगी मौजूद है। तो यकीनन ये दुनिया के पैगामों के, दुनिया के हुक्मरानों के लिए पैगाम है जिनके महल्लात जो हैं वो एकड़ों ज़मीन पर मुश्तमिल होते हैं, फिर भी वो सैर नहीं होते कि हमारा घर छोटा है। तो ये देखिए कायनात के अमीर अल मोमिनीन का घर, जो दुनिया का खलीफा था, जो अमीर अल मोमिनीन था, जिस
की बेटों की जन्नत जागीर थी, उसके घर का क्या आलम था। और यहाँ से पैदल चल के जाया करते थे मस्जिद कूफा में, जो गली है 4-5-6 फुट की, ये वो जगह जहाँ इस गली में से मस्जिद में जाया करते नमाज पढ़ाने के लिए और नमाज जमात करा के वापस आया करते थे। तो यकीनन ये घर इतना अजीम घर है, जो नमूना है, जो पैगाम। उसके महल के दरमियान में जो गली है 5-4 फुट की, आप वहाँ से नमाज पढ़ने जाते थे, जो रात से आपकी शहादत हुई। यहीं से जाया करते थे और जब चलने लगे, इसी घर से जब चले थे तो सारी रात इबादत बसर की थी। और उस रात एक रात जनाब ज़ैनब के यहाँ रोज़ा अफ्तार करते, एक रात जनाब उम्मे कुलसूम के यहाँ सहरी करते। तो उस दिन सहरी अपनी बेटी जनाब उम्मे कुलसूम के घर पे की थी। जब आपका रोज़े शहादत है तो आपके सामने आटा रोटी रख दी गई, नमक रख दिया गया, दूध रख दिया गया, फरमाया बेटा या दूध उठा लो या नमक उठा लो। तो अर्ज़ करती बाबा को इतनी चीज़ तो नहीं है। तो अल्लाह अकबर फरमाते क्या तुम ये चाहती हो कि तेरे बाबा रोज़े क़यामत खुदा के हुज़ूर अल्लाह की नेमतों का काफ़ी देर तक हिसाब किताब देता रहे जी। और जब चलने लगे थे तो यही बार वो बदखे थी जिन्हें आपके रोकने की कोशिश की थी। शायद उनको समझ आ चुकी थी कि आज अमीर कायनात कत्ल होने वाले हैं। घर के दरवाजे में अबा कुंडी में फंस गई थी, फरमाया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर जाकर वहाँ पर नमाज में मस्जिद में सोए को उठाया था। और फिर जब शहीद हुए थे तो वल्लाह फज़्तु बिरब्बिल काबा। और जब आपका जनाजा उठा के ज़ख्मी हालत में यहाँ लाया गया था तो गैरत अमीरुल मोमिनीन का आलम ये था कि अपने साथियों से कह दिए यहाँ से वापस चले जाओ। कहा मौला आप नाराज़ हैं? कहने मैं राज़ी हूँ, लेकिन मेरी बेटियों के रोने की आवाज़ आपके कानों तक पड़ सकती है और मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरी ज़ैनब व कुलसूम के रोने की आवाज़ें जो हैं वो तुम्हारे कानों तक पहुंच सके। बिलाल साहब कितनी ऊंची आवाज़ होगी। एक रावी बयान करता है मैं मदीना मुनव्वरा में अमीरुल मोमिनीन का एक अरसे तक पड़ोसी रहा हूँ, मैंने कभी भी जनाब ज़ैनब व कुलसूम की आवाज़ नहीं सुनी। और जब कभी बीबी अपने नाना की कब्र पे जाना चाहती तो फरमाया करते जब रात तारीख हो जाएगी ना, चांद की तहरीक राती होंगी तब ले जाऊँगा। फिर लेके जाते, आगे हसन होते, हुसैन होते। फिर जब करीब पहुँचे कहते रुक जाओ मैं ताकि चराग खामोश कर लूँ। पूछा बाबा अब तो कोई भी नहीं, कहा हो सकता है कि अचानक ज़ाहिर आ जाए और चराग की रोशनी मेरी बेटी के साय पे किसी की नज़र पड़ जाए। तो वो गैरत का इमाम जो है खुदा जाने किस तरह जनाब ज़ैनब कुलसूम ने यहाँ यतीमी का ताज सर पे रखा होगा। मैं ताज ही कहूँगा कि जब यहाँ से गई थी तो यतीम होकर गई थी, जब आई थी तो बाबा की खिलाफत देखने के लिए आई थी। और इसी दरबार में जब दोबारा कैदी बन के आई थी, ये जो बदबख्त का दरबार है, इसमें जब आई थी तो कैदिन बन कर आई थी। हमारा सलाम उस मखदूम कायनात पर। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है, शाह मर्दान रजी, शाह मर्दान रजी। आज हमें सादत मिली कि हम उस हस्ती के घर के बाहर खड़े हैं जिस हस्ती को अमीरुल मोमिनीन इमाम अली तो कहा जाता है, लेकिन शहादत से पहले अपनी बेटी से कह रहे हैं कि मुझे नमक और दूध उठा लो ताकि मुझे नेमतों का हिसाब ना देना पड़े। और कहते हैं कि मेरी बेटियों के रोने की आवाज़ जब शहीद ज़ख्म लग कर आए वो भी कोई ना सुने, साहब से कहा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। समझने को तो बहुत पैगाम है जो शरीयत का दर्जा रखते हैं कि पर्दा कैसा होगा, रिस्क का खाना कैसा होगा, अमीर को कैसा होना चाहिए। अल्लाह करे कि आज यहाँ इस सहन में जहाँ पे इमाम अली के, हमारी माओं के, हसन और हुसैन के छोटे छोटे कदम गुजरे होंगे, आज यहाँ खड़े होके उनके सदक़े में अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तो इनके वसीले से हमारी तमाम हाजात को पूरा कर और पाकिस्तान को दुश्मनों से छुड़ा के वो अमीर भेज जो तेरे यहाँ कबूल भी हो और मकबूल भी हो। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सारी बात पे मैं एक दो जुमले कहता हूँ, फिर मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। जहाँ पे हम खड़े थे, जिस तरफ डॉक्टर साहब खड़े थे, डॉक्टर साहब की पुश्त के पीछे वो गली थी जिस गली में से इमाम अली जो हैं वो मस्जिद तक रास्ता जाया करते थे। और इसी मस्जिद में शहजादे जो हैं उनको लेकर वापस आए थे। इस गली का फासला तकरीबन 4 या 5 फुट है और इसकी लंबाई जो है वो तकरीबन फरलांग या सवा फरलांग के करीब होगी, जो मस्जिद का फासला है जहाँ पे ज़रब लगी आपको। इस गली के दूसरी तरफ बिल्कुल वो दरबार हुआ करता था और उसकी बुनियादें अभी वहाँ पे मौजूद हैं जो इब्ने ज़ियाद का था। ये वो घर है जहाँ पे सैयदा ज़ैनब ने अपना बचपन गुजारा अपने बाबा के साथ, और वो दरबार था जहाँ पे इब्ने ज़ियाद आपको करबला से, शाम से लाता यहाँ तक लाया। मैं अभी ये देखता हुआ सोच रहा था कि क्या गुजरी होगी मेरी ज़ैनब पे कि ये मेरे सामने बाबा का घर है और यहाँ मुझे जंजीरों में इन्होंने बांध के रखा हुआ है।
یہ ظلم جو ہے اس کی بربادی کی ایک بہت بڑی نشانی دیکھیے کہ وہ جو گھر 8 مرلے کا 7 مرلے کا ہے آج لوگوں کے درود پڑھنے سے قرآن پڑھنے سے نمازیں پڑھنے سے آباد ہے، اور وہ جو محل تھا جو اربوں خربوں روپے اور بادشاہت کا ایک منبع تھا آج خدا کی قسم سوائے جانوروں کے ڈیروں کے اور لوگوں کے کوڑے پھینکنے کے علاوہ وہاں پہ اور شاہ صاحب کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ وہ اللہ کی نشانی ہے جو کہ ہمارے سامنے اور ہم نہیں دیکھ رہے۔ وہ کمرے سعادت حاصل کر رہا ہوں یہ بات کہہ کے، وہ جگہ جہاں پہ امام علی کرم اللہ کو غسل دیا گیا، یہ سینہ جو ہے یہ اس جگہ لگا۔ وہ جگہ جہاں پہ کہ امام علی کرم اللہ کو کفن کا ڈال کے لٹایا گیا، وہاں پہ راؤ شاہد نے اور میں نے نماز پڑھی۔ پھر ہم نے سوچا اب نماز پڑھ لی ہے ہم نے یہاں پہ 2 رکعت، اب ہماری تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر ہم نے سوچا یہاں لیٹ کے گرد کو اپنے جسم پہ لگائیں، یہ وہ گرد ہے جو کہ کفن سے بچی ہوئی ہوگی، تاکہ کفن جب جنت میں جائے گا تو ہم اس گرد اور اس مٹی کے صدقے ہم بھی جنت میں انشاءاللہ ضرور جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ عقیدتیں ہیں۔ کنواں، کوئی کنواں 1500 سال نہیں چلتا، آج بھی اس کنویں سے پانی جو امام علی کرم اللہ کے گھر کے اندر ہے اس طرح بہتا ہے کہ جتنے لوگ چاہیں 24 گھنٹے وہاں سے پانی بھر بھر کر لے کر جاتے ہیں۔ ہمارے بہت سے دوست جو ہیں وہ سب پانی لے کر آئے، ہم بھی لے کر آئے۔ اس پانی کی تاثیر ہے شاہ صاحب، یقین کیجئے کہ جو بھی بیماری ہو اس نیت سے پیا جائے کہ اللہ مجھے شفا دے، میں نے تو اس کو شفا ملتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت فرمائیے ساری بات جو بھی آپ نے دیکھی۔ دیکھیے پانی کے حوالے سے دنیا میں فقط 3 معجزے ہیں جو اس وقت تک زندہ ہیں۔ ایک حضرت اسماعیل کا معجزہ آب زمزم کا، ایک یہ بحر علی مولا کائنات کے گھر کے کنواں کا پانی، اور تیسرا معجزہ انہی کے بیٹے امام علی رضا کا نیشا پور میں جو چشمہ ہے جو پانی نکلا کہ ویرانے میں جب وہاں پہنچے وقت نماز کا وضو کو نہیں، یہاں پانی تو نہیں ہے، انہوں نے کہا یہ رہا پانی، ٹھوکر ماری تو کہا جب اسماعیل کے لیے پانی نکل سکتا ہے تو ہم تو فخر اسماعیل ہیں، ہم تو فخر اسماعیل ہیں، پانی کیوں نہیں نکلے گا۔ یہ 3 پانی کے ایسے موضوع ہیں دنیا میں آج بھی کہ دنیا سے سیراب ہو رہی ہے، اور صرف پانی نہیں ہے، شفا ہے اس پانی میں، ہر مرض کی شفا ہے، بشرطے کہ جیسے کہ رضا بھائی کہہ رہے تھے بات ہوتی ہے یقین کی، عقیدت، یقین، یعنی یہ یقین بندوں سے شروع ہوگا خدا تک پہنچتا ہے۔ خدا سے بھی اتنا ہی ملتا ہے آپ کو جتنا آپ کو خدا پر یقین ہوگا، جتنا یقین مستحکم ہوگا اتنا مل جائے گا۔ مولا کائنات کے جو گھر جو آپ نے دکھایا ہے یہ اس وقت آرکیٹیکچر کا ایک بہترین نمونہ ہے اس وقت کہ کیسے چھوٹے سے گھر میں وہیں وفود بھی آ رہے ہیں ملنے کے لیے، وہی زوجہ بھی ہیں، وہیں بیٹیاں بھی ہیں، نہ نامحرم کی آواز وہاں تک آ رہی ہے، نہ چہرہ نظر آ رہا ہے، نہ آواز سنی جا رہی ہے۔ حضرت ایک ادب سے بات کروں، میرے خیال میں مسلمان حاکموں کو نا اس گھر میں جا کے حلف لینا چاہیے کہ کہاں امیر المومنین اور کہاں ہم بادشاہ سلامت، ہم حلف قرآن پہ لے رہے ہیں، اور دیکھیں جا کے امیر کے گھر کو کہ یقین کریں کہ جہاں پہ حسن اور حسین کھیلتے تھے خدا کی قسم 2 قدم چلنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور اس ضمن میں ایک بات کہتا چلوں کہ جیسے ابھی آپ نے حضرت عباس کی مثال دی، گھر میں جو پچھلا والا حصہ ہے مات عباس کا، میں فقط ایک بات اس مدد میں ایک بات کہتا ہوں کہ آج تک نہ مقام نبوت کو صحیح سے سمجھے، نہ مقامی امامت کو صحیح سے سمجھے، اور نبوت اور امامت کے مقام کو سمجھنے کے لیے بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، فقط 2 شخصیتیں کافی ہیں، ایک علی اور ایک فرزند علی جس کا نام عباس ہے۔ اگر علی کو سمجھ لے دنیا تو مقام نبوت سمجھ میں آ جائے گا، اور اگر عباس کو پہچان لے تو مقامی امامت سمجھ میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت 2 جملے بس دیکھیں، 2 جملوں میں اگر میں کہوں تو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات میں آزمایا اور وہ آزمائش میں پورے اتر گئے، فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو پروردگار نے فرمایا کہ ابراہیم اب ہم آپ کو پوری کائنات کے لوگوں پر امامت کے درجے پر فائز کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، انہوں نے عرض کیا کہ پروردگار میری ذریت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، یہ میرا حکم پروردگار نے فرمایا ظالموں کو نہیں پہنچے گا، عادلوں کو پہنچے گا۔ اور وہ عدل کی جو امامت کا جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ حضرت یعنی نبوت دی تو آزمایا نہیں، امامت دی تو آزمایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو آزمائش ہے امامت میں گزری ہے وہ دراصل اسی کا تتمہ ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دیتے ہوئے نہیں آزمایا بلکہ امامت دیتے ہوئے آزمایا. واہ کیا خوبصورت. فرحانہ آپ اپنا حصہ ڈال دیجیے. واہ واہ واہ. یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کی یہ جو خوبصورت سی محفل جو سجی اور جو گفتگو یہاں پر ہوئی ہمیں اس سے ایک ہی پیغام ملتا ہے اور اس پیغام کو ہمیں آگے بھی بڑھانا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ اللہ کا دوست ہے اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے مجھ سے بغض رکھا وہ اللہ کا دشمن ہے. یہی ہے پیغام اور اس کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے. رضا بھائی صرف اتنا کہنا ہے کہ اگر محبت سیکھنی ہے تو اس گھرانے سے سیکھنا ہے. اگر وفا سیکھنی ہے تو اس گھرانے وفا سیکھنی ہے اس گھرانے سے, ایثار سیکھنا ہے اس گھرانے سے, قربانی سیکھنی ہے اس گھرانے سے, دین سیکھنا ہے اس گھرانے سے, شریعت جاننی ہے اس گھرانے سے. یہی تو ہے نا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن کریم اور دوسری میری اطرت. اس سے وابستہ رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. بے شک بے شک بے شک بے شک. صفدر آپ کی طرف آؤں گا اور جاتے ہوئے صرف ایک جملہ کہوں گا کہ ایک تو اپنے حاکموں کو, میرے ہاتھ بندے دیکھیں, میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں اپنے حاکموں سے کہ خدا کے واسطے جا کے امیر المومنین امام علی کرم اللہ کا گھر دیکھیے, پھر فیصلہ کیجئے کہ آپ کو کن گھروں کے اندر رہنا چاہیے. وہ عاجزی ان محلوں سے نہیں ان مکانوں سے آتی ہے. اور دوسری بات میں انتہائی سعادت مند ہوں, انتہائی سعادت مند ہوں, انتہائی سعادت مند ہوں کہ سما کو وہ موقع, اور میں راؤ شاہد آپ کو خاص طور پہ اپنے سینے کے قریب سے دعا دے رہا ہوں کہ یہاں پہ جو سعادت ہمیں ملی وہاں پہ یقین کیجئے سوائے وہ کربلا کا چینل جو کہ ان کا اپنا تھا, اس کے سوا کسی کو یہ سعادت نہیں ملتی کہ آپ جا کے وہاں یہ دیکھیں کہ امام علی کہاں رہتے تھے, حسن کہاں روتے تھے, کہاں ہنستے تھے, آپ کا جنازہ کہاں پڑھا گیا اور کفن کہاں بنایا گیا. جی 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 جی. آپ یقین کر لیجئے بلال قطب صاحب جو کام آپ نے کیا ہے نا, وہ کام آپ نے نہیں کیا بلکہ کسی حکم کے تحت ہم کر بھی نہیں سکتے تھے. سچ کہہ رہے ہیں, ہم کرنے جوگے نہیں تھے, ہم کر بھی نہیں سکتے تھے, نہ وسائل تھے نہ کوئی کرنے دیتا. لیکن کیسے ہوا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. جی کیسا ستم ہوا ہے کعبہ بھی رو رہا ہے, حیدر کا قتل کیا ہے آغاز کربلا ہے, حیدر کا قتل کیا ہے آغاز کربلا ہے. گریا ہے آسماں بھی جبریل رو رہے ہیں, اہل فلک فلک پر بے ہوش ہو رہے ہیں. خون میں نہا رہا ہے جو نفس مصطفیٰ ہے, حیدر کا قتل کیا ہے آغاز کربلا ہے, حیدر کا قتل کیا ہے آغاز کربلا ہے. اپنے بدر کے غم میں بے حال بیبیاں ہیں, لگنے لگا ہے ان کو پابند رسما ہے. زینب کا سر کھلا ہے کلثوم بیردار